हेमचंद्राचार्यजी ने आपणे भण्या, बराबर। नरसिंह मेहता ने आपणे भण्या, पछी तो के पछी आपणे नरसिंह मेहता पछी गया था मीराबाई ने भण्या, मीराबाई पछी तो के मीराबाई पछी आखो एक अध्ययन भण्या, भालण भण्या आपणे, बराबर। अने भालण जे छे भालणनी नानी मोटी वातो करता हता, पछी आपणे एम कीधुं तो भालणथी लईने जे कवि जे भण्या छीए रातना लेक्चरमां एने आपणे शुं करशुं, एने रिविजन करशुं। तो इट्स हाई टाइम टू रिवाइज धीस जे साहित्यकारो छे ने आपणे रिवाइज कर लीए दोस्तों फटाफट, ने पछी आपणे आजना सेशनमां जईए। ओके, भालणनुं सौथी पहेला तो नाम पूछे, एनुं नाम भालणनुं भालण नाम नहोतुं। पुरुषोत्तम दास तरवाड़ी जे छे, पुरुषोत्तम दास तरवाड़ी भालणनुं नाम हतुं। भालणनुं नाम शुं हतुं मित्रों? भालणनुं नाम हतुं पुरुषोत्तम दास तरवाड़ी, बराबर। आ तरवाड़ी एटले आजना त्रिवेदी, बराबर। दला तलवाड़ी, दलपत्रामां आगळ आपणे भणशुं। एवी रीतना भालण छे तो भालण केवा हता? भालण तलवाड़ी हता, बराबर। क्यां जन्म्या छे? पाटणमां। આજે પણ એમના જન્મ સ્થળને ભાલણની ખડકી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, રાઈટ। અને એમને આખ્યાનના પિતા તરીકે ઓળખીએ, કારણ તો કારણ છે કે સાહેબ એમને આખ્યાનને કડવાબદ્ધ કર્યા, રાઈટ। આખ્યાન જે છે આખ્યાનનું એક માળખું તૈયાર કર્યું કે આવી રીતના આખ્યાન લખાય, બરાબર। દે ભીખા દે ન હોય, જેમ ઠીક લાગે એમ આખ્યાન લખાતું નથી, એટલા માટે એને આપણે આખ્યાનનો પિતા કહીએ છીએ। ગુરુવિન જ્ઞાન અધૂરા, અને આને ગુરુ હતા શ્રીપાદ અને બ્રહ્મપ્રિયાનંદ જેવા બે ગુરુ હતા, બરાબર। ગુજરાતી સાહિત્યમાં આખ્યાન સાહિત્યના બીજ નરસિંહ મહેતાએ વાવ્યા હતા, અને તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આખ્યાન કયું હતું? સુદામા ચરિત્ર। પરંતુ એ વ્યવસ્થિત રીતના ગોઠવી શક્યા નહીં। તો મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય ભાષામાં ગુર્જર ભાષા સંજ્ઞાથી ઓળખાતી આ ગુજરાતી ભાષા છે ને, એ શબ્દ સૌથી પહેલા વાપરનાર ભાલણ હતો, અને ભાલણે સૌથી પહેલું આખ્યાન લખ્યું હતું શિવ ભીલડી સંવાદ। ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ આખ્યાન, ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ આખ્યાન પૂછે દોસ્તો તો એ નરસિંહ મહેતા દ્વારા લખાયેલું આખ્યાન સુદામા ચરિત્ર છે। કયું છે દોસ્તો? સુદામા ચરિત્ર। ओके, चलो डन। परंतु एम पूछे आख्यानना पिता कोण? तो के भालण। आख्यानकार कोण? तो के प्रेमानंद। तो भालणनुं पहेलुं आख्यान कयुं? तो भालणनुं पहेलुं आख्यान छे ए छे शिव भीलड़ी संवाद। केवुं छे? शिव भीलड़ी संवाद। हवे आगळ आपणे संवादो जोई छीए, जेमां रावण मंदोदरी संवाद आवे छे, बराबर ने। तो रावण मंदोदरी संवाद एने नथी लख्युं, रावण मंदोदरी संवाद कोके लख्युं छे, એટલે ભેગું ન कर नाखता, बस खाली समझावવાનો प्रयत्न करूं છું। चलो न्याथी आगळ વધતા है हम, और आगळ वध के क्या जाता है? नेक्स्ट के साहेब गद्य गद्य एक बहु सारा एवा कवि थई गया, साहित्यकार थई गया, जेनुं नाम हतुं बाणभट्ट, राइट। अने राजा हर्षवर्धन छे, बराबर, ए हर्षवर्धनना दरबारी कवि हता, अने हर्षवर्धने पण घणुं लखेलुं छे, अने एम कवि बाणे पण घणुं बधुं लखेलुं छे। हर्षचरित्रम नामनो ग्रंथ एने लखेलो छे, कादंबरी एमने लखेलो छे, अने आ कादंबरीनो गुजरातीमां अनुवाद करनारो जो कोई होय दोस्तो ते भालण छे। अने एवुं कहेवाय छे के सौथी पहेलो गुजराती भाषानो अनुवादक कोई होय तो ए पण कोण छे? भालण छे। ते उपरांत तेमणे रामायणनो सौप्रथम गुजरातीमां अनुवाद कर्यो हतो। तेमणे गुजराती भाषाना प्रथम अनुवादक तरीके गणवामां आवे छे। केका शास्त्री, केशवराम काशीराम शास्त्री तो एवुं कहे छे के भालण छे ने ए मध्यकालीनना श्रेष्ठ अनुवादक कवि हता, राइट। जेम नरसिंह मेहता भक्ति श्रृंगारना कवि कहेवाय, एवी ज रीतना भालण जे छे ने वात्सल्य भक्तिना कवि कहेवाय। केवा भक्तिना? वात्सल्य भक्तिना केवा कवि कहेवाय। अने एमना बे पुत्र हता, राइट। अने ए बे पुत्रनुं नाम शुं हतुं दोस्तो? उद्गव अने विष्णुदास। एमणे पण साहित्यनी रचना करी हती। तो आ बे साहित्यकारो छे એટલે યાદ રાખજો, પ્રશ્ન પૂછાય। નિમ્નલિખિત સાહિત્યકારો કોના પુત્ર હતા? ઉદ્ગવદાસ અને વિષ્ણુદાસ કોના પુત્ર હતા? તો ભાલણના। પરસોત્તમદાસ તરવાડી, રાइट। ચલો દોસ્તો ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ 10મા સ્કંધ, રાइट। 10 માથાવાળો રાવણની વાત છે, બરાબર। ત્યારબાદ નળાખ્યાન। આ નળાખ્યાનમાં તો તમને ખબર હશે ગુર્જર ભાષાનું લખાણ જોવા મળ્યું। दुर्वासा आख्यान, दुर्वासा ऋषि ने आधारित लखेलू। राम बाल चरित, बराबर, राम भगवान बाल्यावस्था छे एनुं निरूपण जो क्यांय जोवा मळतुं होय तमने। ध्रुवाख्यान, बराबर, एमां ध्रुवनी वात करी छे। राम विवाह, भगवान श्री रामना विवाह जे छे ए जनक पुत्री साथे थाय छे, राइट। तो ए कई रीतना थाय छे एनुं आखुं वर्णन छे, बराबर, के धनुष जे छे धनुष तोड़वा जाय छे, अने धनुषमां बधा प्रयत्न करे छे, कारण के अभिमानथी भरेला हता બધા। હું તોડી નાખું, હું તોડી નાખું, હું તોડી નાખું। अरे भाई, शिवનું धनुष हतुं, समझाई गयुं ने? ए नानुं तीरकामठुं नहोतुं, ए शिव धनुष हतुं, एम न तूटे। पछी शुं थाय? तो के पछी एमना गुरु होय, राम भगवानना गुरुने पगे लागे, शिव धनुषने पगे लागे, अने पछी तो साहेब शिव धनुष उपाडवाना तोड़वाना ज छे। केने के सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता
સંગના જોડા. તો એ આખું વર્ણન જે છે એ ભાલણે કરેલું છે. કેમાં કરેલું દોસ્તો? રામ વિવાહમાં કરેલું. કેમાં કરેલું છે? રામ વિવાહમાં. પછી રામાયણ જે છે, મેં તમને કીધું ગુજરાતી ભાષામાં પ્રથમવાર જો કોઈ રામાયણને અનુવાદિત કરી હોય તો એ પણ જણ ભાલણ હતો. દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ જે છે એનું પણ આખું આલેખન જો આખ્યાન સ્વરૂપે કોઈ કર્યું હોય દોસ્તો તો એ ભાલણ હતા. મૃગી આખ્યાન છે અને મામકી આખ્યાન છે. આ બધા જ આખ્યાનો આખ્યાનના પિતા એવા ભાલણ દ્વારા રચાયા છે. કોના દ્વારા રચાયા છે દોસ્તો? ભાલણ દ્વારા રચાયા છે. ત્યાંથી આગળ જઈએ. અલગ અલગ પંક્તિઓ કોકની, જેમ કે વિધાતાએ વદન રચ્યું, તમારા સાર ઇન્દ્રનું હર્યું. બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરતી એમ કહી, મિથ્યા ગયું એ કાળ. આ બંને રચનાઓ ભાલણની છે. ત્યાંથી આગળ ગયા, જેને વીર વડોદરું કીધું, જે વ્યક્તિનો જન્મ વડોદરા ખાતે થયો, એવા વ્યક્તિ જેને એવું કીધું છે કે ભાઈ ગોળ વિના સુનો કંસાર અને માત વિના સુનો સંસાર. જો કંસાર તમે બનાવો ને એમાં ગોળ નો નાખો ને તો એ ફીકો લાગે. અને એવી જ રીતના જો તમારા જીવનમાં માતા રૂપી દિવ્ય ઘરેણું તમારી પાસે નથી હોતું તો એ સંસાર છે એ ફીકો લાગે છે. રાઈટ? બરાબર. માતા ઉપર ઘણું બધું લખાણું, એમાં આ યાદ રાખજો, માતા ઉપર જ પૂછાય તો આ કવિ બોટાદ કરે લખી છે, જનનીની જળ સખી નહીં જડે રે લોલ, મીઠા મધુર ને મીઠા મેહુલા રે રોલ, એથી મીઠી તે મોરી માત રે આ જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. તો એ કોની રચના છે? એ રચના યાદ રાખવાની છે. રચના છે કવિ બોટાદકરની. કેની રચના છે દોસ્તો? કવિ બોટાદકરની રચના. પરંતુ જ્યારે એમ પૂછવામાં આવે કે શું કહે છે તમને કહે છે કે ગોળ વિના મોડો કંસાર અને માત વિના સુનો સંસાર. આ કોની રચના છે? આ રચના છે પ્રેમાનંદજીની. પ્રેમાનંદજીની વાત કરીએ તો પ્રેમાનંદનો જન્મ વીર વડોદરા ખાતે થાય છે. વીર વડોદરું જે કહે છે, બરાબર, ખુદ એને વીર વડોદરું તરીકે ઓળખે છે, ત્યાં એમનો જન્મ થાય છે. રાઈટ? જાણીતા નામો મહાકવિ પ્રેમાનંદ, ગુજરાતી ભાષાનો પહેલો મહાકવિ થયો. આખ્યાન શિરોમણી, આખ્યાનને ગાઈ ફેમસ કર્યા. કવિ રસ પ્રસિદ્ધના નામે પણ ઓળખાય છે. પૂરું નામ પ્રેમાનંદ કૃષ્ણદાસ ભટ્ટ હતું. પોતે ભટ્ટ હતા. રાઈટ? બ્રાહ્મણ હતા. અને પુત્ર જે છે પુત્ર જીવરામ અને વલ્લભ છે. રાઈટ? જીવરામ ભટ્ટ અને વલ્લભ છે. આ બંને પુત્ર પ્રેમાનંદના હતા. બરાબર. ગુજરાતને ગુજરાત તરીકે અને ગુજરાતી ભાષાને ગુજરાતી તરીકે ઓળખ આપનાર કવિ પ્રેમાનંદ હતા. તેમણે આખ્યાનને ઉત્કૃષ્ટ સ્તર સુધી પહોંચાડ્યું. તેઓ વ્યવસાય તરીકે પોતાના રચેલા આખ્યાનોને માણ વગાડી ગામ સુધી જઈ ગાતા, એટલે એને માણભટ્ટ અને ગાગરિયા ભટ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવતા. વિવેક વણજારો, મામેરું, કૃષ્ણની રચનાઓ જે નરસિંહ રચી એ બધી આમાં. સુભદ્રા હરણ, સુદામા ચરિત્ર, રાઈટ? સુદામા ચરિત્ર. ત્યારબાદ ઓખા હરણ, નળાખ્યાન, દાણલીલા કોની રચના? નરસિંહ મહેતાની. રણયજ્ઞ, અભિમન્યુ આખ્યાન, સુધન્વા આખ્યાન અને ભ્રમર ગીતા અને હુંડી. બરાબર. હુંડી એમ નામ રચના પૂછે તો હુંડી કોની રચના છે? હુંડી નરસિંહની રચના. હુંડી આખ્યાન કોનું છે? હુંડી આખ્યાન પ્રેમાનંદનું છે. કોનું છે? અને એમની પંક્તિઓમાં ગોળ વિના મોડો કંસાર, માત વિના સુનો સંસાર અને સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ. બરાબર. એ કોને કીધું? પ્રેમાનંદે. ગુજરાતી ભાષામાં વારાફરતી એક અનુવાદક આવ્યા, આખ્યાનકાર આવ્યા. હવે એવી જ રીતના ગુજરાતી મધ્યકાલીન સાહિત્યનો એક ઉગતો સૂરજ, જેને આપણે ઓળખીએ છીએ સામળના નામે. એક હતો રાજા. દાદા દાદી જયારે તમે નાના હતા, મમ્મી પપ્પા જયારે તમે નાના હતા ત્યારે તમને એક વાર્તા કહેતા કે એક હતો રાજા. સમજાઈ ગયું? જે રીતના એક હતો ચક્કો ચક્કી, એવી રીતના એક હતો રાજા. સાહેબ, તો એને વાર્તાને ફેમસ કરનાર જો કોઈ વ્યક્તિ હોય, ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ પદ્ય વાર્તાકાર જો કોઈ હોય દોસ્તો, તો આપણે સામળના નામે ઓળખી, જેનો જન્મ ઈસવીસન 1694 ગોમતીપુર અમદાવાદ ખાતે થાય છે. પૂરું નામ સામળ વીરેશ્વર તરવાડી. ફરી એક વખત તરવાડી આવ્યા. રાઈટ? અને વખણાતું સાહિત્ય પદ્ય વાર્તા હતી. રાઈટ? આગળ જોઈ ગુરુની વાત કરી તો નાનાભાઈ ભટ્ટ એના ગુરુ હતા. ઈસવીસન 1769 સાલમાં મૃત્યુ પામે છે. એક હતો રાજા, આવા કથનથી ઘણી વાર્તાઓ આપણે દાદીમા પાસે સાંભળતા હોઈએ. તેના મૂળમાં આપણા સાહિત્યકાર સામળ રહેલા છે. તેમણે કલ્પનાના ચિત્ર ઊભું કરી અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં પદ્ય વાર્તા જે છે, પદ્ય વાર્તાની જ્ઞાન ગંગા. આ એક કાલ્પનિક વાતો છે. જ્યારે તમને એમ કે ને વાર્તા, તો વાર્તાનો મતલબ થયો કાલ્પનિક. સમજાઈ ગયું? વાર્તાનો મતલબ જે છે એ સત્ય હકીકત નથી બનતી. વાર્તાનો મતલબ થાય કાલ્પનિક. હે ને? એક હતો રાજા, એક હતો રાણી, એક હતો ચક્કો, એક હતી ચક્કી. સમજાઈ ગયું? એક હતો રાજકુંવર, એક હતી રાજકુંવરી. અને બે મળવાના જ છે, ફિક્સ છે. એ બધી વાતો એમાં સમજાય? ચલો.
ચલો આગળ જઈએ. ઓકે, આથી જ સામળને આપણે પદ્ય વાર્તાના જનક તરીકે ઓળખીએ. આખ્યાનના જનક આવી ગયા, પદનો જનક આવી ગયો, હવે પદ્ય વાર્તાનો જનક આવ્યો. રાઈટ. મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં પદ્ય વાર્તાઓ લઈ અને એકમાત્ર એવો કવિ હતો કે જેને આ પદ્ય વાર્તાઓ ફેમસ કરી, એનું નામ છે સામળ. પ્રશ્ન પૂછે, મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં પદ્ય વાર્તાઓ કોની ફેમસ હતી? તો કહેવાનું સાહેબ સામળની ફેમસ હતી. કોની ફેમસ હતી? સામળની. સામળની મૂળ અટક ત્રવાડી હતી. સમજો, મજા જેવી વાત છે, સમજવા જેવી છે. પરંતુ ભટ્ટ પાછળ લખતા સામળ ભટ્ટની વાર્તા. ભટ્ટનો અર્થ શું થાય? કથાકાર. કથાકાર થાય એટલા માટે સામળ ભટ્ટ લખતા. ખુદ સામળ પોતાની પાછળ ભટ્ટ કહેવાડવું ગમતું એમને. રાઈટ. ઓકે, સામળની પ્રશંસા સાંભળી અને માતર તાલુકાના સિંહુજ ગામના વિદ્યાપ્રિય જાગીરદાર પટેલ જે છે, પટેલ રખીદાસે શું કર્યું દોસ્તો? રખીદાસે એને આશ્રય આપ્યો હતો અને જે જરૂરિયાત છે એ પૂરી કરી હતી. સામળે તેમને દાનેશ્વરી કર્ણ તરીકે બિરદાવ્યા છે. દોસ્તો, કોઈ કવિ ના આંતરિક જીવનની વાતો પૂછે, થોડું કુંડાણથી કાઢવું હોય તો આવી રીતના પૂછે. રાઈટ. કે સામળે કોને પોતાની જીવનમાં દાનવીર કર્ણ કહીને બિરદાવ્યા છે? આપણે ચલૈયા જોયો. રાઈટ. પરંતુ સામળની વાત આવે ત્યારે યાદ રાખજો દોસ્તો, દાનેશ્વરી કર્ણ તરીકે રખીદાસ પટેલ હતા. સામળ અને પ્રેમાનંદ વચ્ચે સાહિત્યિક મતભેદ હતા જે રહેવાના. જેમ દલપત અને નર્મદ વચ્ચે હતા એવી રીતના આમની વચ્ચે પણ હતા. સામળની પદ્ય વાર્તાઓની વાત કરી તો પદ્માવતી, વૈતાલ 25, ચંદ્રાવતી, સિંહાસન 32, દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ, રૂપાવતી, બરાસ કસ્તુરી, વિદ્યા વિલાસિની, સત્ય મોટું, સહુકોથી, પંચદંડ, મદન મોહના, રાઈટ, ઉદ્ધમ કર્વ સંવાદ, આ બધા પદ્ય વાર્તાઓ. જ્યારે આખ્યાનની વાત કરી તો અંગદ વિષ્ટિ અને શિવપુરાણ. મેં તમને સમજાવી દીધું. પુરાણોની સંખ્યા કેટલી? પુરાણોની સંખ્યા કેટલી છે ટોટલ દોસ્તો? પુરાણોની સંખ્યા 18 છે. રાઈટ. એમાં સૌથી જૂનું પુરાણ કયું દોસ્તો? સૌથી જૂનું પુરાણ કયું? તમે મને કહેજો. સૌથી જૂનું પુરાણ કયું? બરાબર. મૃત્યુ સમયે કયું પુરાણ જે છે એ પુરાણનું પઠન થાય દોસ્તો? રાઈટ. તો તમારે કહેવાનું છે ગરુડ પુરાણનું પઠન થાય. કેનું? ગરુડ પુરાણનું પઠન થાય. રાઈટ. અને આમાં એક પુરાણ છે, તમને કદાચ ખબર હશે, અને એ છે ભાગવત. અને ઘણાને એમ કહો ને ભાગવત વાંચજો એટલે એમ કે સાહેબ મેં તો વાંચી નાખી. ભાગવતનો મતલબ બધાને એવો છે દોસ્તો, બધાના મગજમાં એવો છે કે ભાગવતનો મતલબ થાય ભગવત ગીતા. ભગવત ગીતા મહાભારત નામના દીર્ઘ કાવ્યમાં શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા અર્જુનને આપેલો આ એક સંવાદ છે. રાઈટ. જ્યારે 18 પુરાણોની રચના એની પહેલા થયેલી છે અને એ 18 પુરાણો પૈકીનું એક પુરાણ જેને આપણે ભાગવત પુરાણ કહીએ છીએ. રાઈટ. અને આ ભાગવત પુરાણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાલ્યાવસ્થાનું વર્ણન છે. રાઈટ. તો સમય મળે તો ક્યારેક વાંચજો, આટલું જાડું છે અને પણ વાંચવા જેવા પુસ્તકો છે. જિંદગીમાં ઘણું સમજવા જેવું છે એમાંથી. રાઈટ. અન્યમાં વાત કરી દોસ્તો પતઈ રાવણનો ગરબો. બરાબર. પતઈ રાવણનો ગરબો કોને? તો કે પતઈ રાવણનો ગરબો જે છે એ પતઈ રાવણનો ગરબો આગળ જોશું આપણે. જે રીતના પતઈ રાવણનો ગરબો ક્યાં ન હતા સાહેબ? પતઈ રાવણ તો કે પતઈ રાવણ પાવાગઢ ના હતો. પાવાગઢનો ગરબો પાછા વલ્લભ મેવાડાએ ગાયો. રાઈટ. માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા મહાકાળી રે વસાવ્યું ચાંપાનેર પાવાગઢ વાળી. વલ્લભ મેવાડાની રચના છે. ગાયું કોને? દિવાળીબેન પૂંજાભાઈ ભીલે. ઓકે, ચલો. રાઈટ. રણછોડદાસજીના શ્લોકો. ત્યારબાદ રેવાખંડે, નથી કહેતા રેવાખંડે સત્યનારાયણ ભગવાનનો 3જો અધ્યાય ખતમ. રાઈટ. તો એક રેવાખંડ એક બહુ મોટું. અને પછી છે દોસ્તો રોહિદાસ ચરિત્ર. કયું છે? રોહિદાસ ચરિત્ર, રત્નમાલા અને વિનેચરની વાર્તા. આ બધી ભાલણની રચનાઓ છે. રાઈટ. પંક્તિઓમાં પેટ કરાવે વેઠ, હે પાપી પેટ બધું કરાવે, નથી કહેતા એવી રીતના. સદવિદ્યા રત્ન વિશાળ, વિદ્યા વિહીન નહીં કશું. રાઈટ. ગાજ્યા મેહ વર્ષે નહીં, ભસતો કૂતરો નવ ખાય. ગાજ્યા વે વર્ષે નહીં, વર્ષે ગાજે નહીં એવું આવે નહીં. રાઈટ. વાળ થઈને ચીભડા ગળે, સોંઘી વસ્તુ ક્યાંથી મળે? સાદી ભાષા, સાદી કડી, સાદી વાત, વિવેક. આ રચના કોની? સામળની છે. સંસ્કૃતિમાંથી શોધ્યું, પ્રકૃતિ કીધું પૂર. ત્યારબાદ આપણે ગયા પ્રીતમ હરિનો માર્ગ છે, સુરાનો નહીં કાયરનું કામ. ગાંધી બાપુને પ્રિય એવું ભજન, પ્રિય એવી પંક્તિ, પ્રિય એવી રચના. દાંડી યાત્રાની શરૂઆત દરમિયાન ખરે સાહેબના સ્વરે ગવાય છે અને દાંડી યાત્રાની શરૂઆત થાય છે. પછીના બધા જ કવિઓ આપણે બપોરે જ જોયા છે, આપણે વધુ કંઈ ગયા નથી. રાઈટ. ઓકે, બરાબર. પ્રીતમની વાત કરી, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિગુણ સંતની સેવા. રાઈટ. જ્ઞાન પ્રકાશ, એકાદશ, શ્રી કૃષ્ણ, સાર ગીતા, જ્ઞાન પ્રીતમ, બ્રહ્મલીલા જોઈ હતી. ગુરુ પાસે ગયા. કોણ ગયા દોસ્તો? શિષ્ય ગયા હતા. બરાબર. અને શિષ્ય ગયા એટલે શું કીધું દોસ્તો? કે તારે હે ને 8મનું વ્રત કરવું પડે.
તો કૃષ્ણ મળે, નો મળે તો એકાદશી કર તો તને મળી જાય. અને મળી ગયા એટલા માટે ગુરુએ પૂછ્યું કેવી મજા આવી? તો કે સરસ હોય, એકદમ મજા આવી. બરાબર. અને પછી ગુરુએ કીધું દોસ્ત એમાં શું ખબર છે, તારી પ્રીતિ હતી, તારો પ્રેમ હતો ને એટલા માટે તને બધું મળ્યું. આ પ્રીતમની રચનાઓ. બરાબર. પ્રીતમની આટલી આપણે વાત કરી હતી. પ્રીતમના જન્મની વાત કરી દોસ્તો, તો બાવડા સુરેન્દ્રનગર ખાતે એવું કહેવાય છે કે જન્મથી જ તેઓ કેવા હતા? અંધ હતા. રાઈટ. અને સૌરાષ્ટ્રના ચુડા નામના ગામે રઘુનાથજીના મંદિરમાં ગુરુભાઈ જે છે, ગુરુભાઈ દાસજી પાસે રામાનંદી સાધુ તરીકે દીક્ષા લીધી અને ચરોતરના સંદેશરાયમાં પોતાએ ગાદી સ્થાપી હતી. બરાબર. આ બધી એમની રચનાઓ છે. બરાબર. જીભરડી તુને હરિગુણ ગાતા આવડું આળસ ક્યાંથી? બરાબર. ચલો ત્યાંથી આગળ ગયા હતા ધીરાભાઈ પ્રતાપ બારોટ. તરણાવો છે ડુંગર રે, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં. જન્મસ્થળ ગોઠડા વડોદરા હતું. ઈસવીસન 1753 જન્મ્યા. કાફીના પિતા તરીકે ધીરા પ્રતાપ બારોટને આપણે ઓળખીએ છીએ. ગુરુજી જીભાઈ વિશ્વનાથ શાસ્ત્રી હતા. એક નાનકડી વાંસની જે લાકડી છે એની અંદર કાફી મૂકી અને નદીમાં વહેતી કરી દેતા હતા. બરાબર. ધીરા બારોટ કાફી પ્રચાર કરવા માટે ગામો ગામ વાંસની લાકડીઓ કાફી લઈ અને નદીમાં વહેડાવતા હતા. તેઓ જ્ઞાન માર્ગની પરંપરાના કવિ કહેવાય છે. કવિ નર્મદ. આ બાકી રહી ગઈ. જો આ લગભગ મેં તમને નથી કીધું, આ મારી ભૂલ છે, મારે તમને કેવું જોઈએ, લાસ્ટ લેક્ચરમાં રહી ગયું. તો દોસ્તો મોટો એક વ્યક્તિ કે જેની રચના આજે ગુજરાતનું રાજ્ય ગીત છે, જય જય ગરવી ગુજરાત દીપે અરુણ પ્રભાત, જેને સુધારક જે છે સુધારક યુગનો જનક કહીએ છીએ જેને આપણે, રાઈટ, જેને આપણે નિર્ભય પત્રકાર કહીએ છીએ, રાઈટ. એવો નર્મદ છે, વીર નર્મદ છે દોસ્તો. એ વીર નર્મદ આ કાફીઓ વાંચી અને સાહિત્ય લખવાની પ્રેરણા મળી હતી. સમજાઈ ગયું? શિક્ષક હોય છે, શિક્ષણનો ધંધો મૂકે પછી તો કે કલમની સામે જોવે ને છેલ્લે કે હે કલમ આજથી તે તારા ખોડે માથું. એવી એક એની પ્રતિજ્ઞા પણ ફેમસ છે. પછી આપણે ધીરા પ્રતાપ બારોટની વાત કરી દોસ્તો. ધીરા પ્રતાપ બારોટની જ વાત છે. તણાવોઠે ડુંગર જોયું, આપણે આગળ ગયા. બરાબર. ભોજા ભગતની વાત કરી કે કીડી બિચારી કીડી લે, કીડીના લગનિયા લેવાય, પંખી પારડવાના નોતર્યા, હાલો ને કીડીબાઈની જાનમાં. ભોજા ભગત જે છે, ભોજા ભગતના ઘણા બધા શિષ્ય, એ પૈકીના એક શિષ્ય એટલે સંત જલારામ. બરાબર. જેમનો જન્મ દેવકી ગાલોડ રાજકોટ ખાતે થયો હતો. પરંતુ તેમને શું કર્યું? પરંતુ તેમને અમરેલી જિલ્લાનું ફતેપુર છે એને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી હતી. રાઈટ. ભોજલરામ કરસનદાસ સાવલિયા એનું પૂરું નામ હતું. અને કવિ પરિચયમાં આપણે જોયું જ્ઞાન માર્ગી કવિ હતા પોતે. ગાંધી બાપુનું પ્રિય એવું કાચબા કાચબીનું પદ ભોજા ભગતનું હતું. બરાબર. મરાઠી સાહિત્યકાર અનંત ફંડી 19મી સદીમાં ફટકા લખ્યા. ત્યારબાદ રણછોએ સાટકા અને ત્રાજના લખ્યા. આની ઉપરથી પ્રેરણા લઈ અને એમને ચાબખા લખ્યા. બરાબર. અને ચાબખા દ્વારા સમયમાં ફેલાયેલી બંદીઓ, કુરિવાજો, અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, અજ્ઞાનતા વગેરેને ઉઘાડ કર્યા. અને દોસ્તો એવા સારા કામ કર્યા, સમાજ સેવાના કામ કર્યા. એમની મુખ્ય કૃતિઓમાં ચેલૈયા આખ્યાન છે, બાવનાક્ષરી છે, સરવડ છે, કક્કા છે, નાની ભક્તમાળા છે અને બ્રહ્મબોધ છે. ચેલૈયો કોની પાસે ગયો? ગુરુ પાસે ગયો. ગુરુને કે સાહેબ મારે બ્રહ્મ જ્ઞાન જોઈશે, બ્રહ્મબોધ જોઈશે. ગુરુએ શું કીધું? કાંઈ નહીં દોસ્ત, ચેલૈયા ઉભો રહી જા, તું નાનકડો એવો છું, રાઈટ. કારણ કે એ નાનો ચેલૈયો ને, નાનો જ છે જી. બરાબર. એક કામ કર, તું 52 અક્ષરનો કક્કો કર. કયો દોસ્તો? 52 અક્ષરનો કક્કો. તો બાવનાક્ષરી જે છે અને કક્કો, એ કક્કા કેની રચના દોસ્તો? એ રચના ભોજા ભગતની છે. બરાબર. નાની ભક્તમાળા, બાવનાક્ષરી, કક્કા અને ચેલૈયા આ બધા આવી ગયા એકમાં જ. પંક્તિઓની વાત કરીએ તો કીડી બિચારી કેટલી. બરાબર. વાર પરબ વઢવાળ કરે તે કલર કરે જાણી જાણી, રાઈટ. ત્યારબાદ પ્રાણિયા ભજલે ને કીર્તાર, આ તો સ્વપ્ન છે સંસાર. આઈએમપી આ બે આઈએમપી ખાસ યાદ રાખજો. ત્રાંબિયા સારું ત્રાગું કરે ને વળી કામ ક્રોધ ઊંડા, જીવને શ્વાસ તણી સગાય ઘરમાં ઘડી ન રાખે ભાઈ. બરાબર. અને અંતે મિત્રો, ભાઈઓસ, બહેનોસ, જેટલા પણ છોકરાઓ જોડાયેલા છો, નાવ વી આર સ્ટાર્ટિંગ ધ ઓરિજિનલ સેશન. સાહેબ તો અત્યાર સુધી ડુપ્લિકેટ હતું, ડુપ્લિકેટ જરાય નહોતું, પણ અત્યારે એક વખત આપણે ક્વિક રિવિઝન કરી લીધું બધું, રાઈટ. અને હજી સાહેબ જો એક કૃતિ અલગ અલગ વ્યક્તિ લખી શકે એવું જરૂરી નથી કે કેટલી લખ્યું, યાદ રાખજો. સમજાઈ ગયું? અભિજીત મારું નામ છે, અભિજીત ભટ્ટાચાર્ય છે, અભિજીત સાવંત છે, અભિજીત ચક્રવર્તી છે. સમજાઈ ગયું ને? તો અભિજીત ઘણા બધા છે, પણ તમને કયા અભિજીત થી મતલબ છે? તો મારાથી. બરાબર. એ વાત છે. ઓકે, ચલો
હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ઓરિજિનલ અત્યારનું સેશન. સાહેબ અત્યારના સેશનમાં આપણે સમજવાનું છે શું? હવે જે વારાફરતી વાળા બીજા કવિઓને જે જોવાના છે એમાં સૌથી પહેલું મોટું નામ જે છે એ દયારામ છે. સાહેબ દયારામ તમને યાદ આવે, તમને એમનું કયું સાહિત્ય સ્વરૂપ યાદ આવે? મને કહે તો એટલે હું તરત કહું સાહેબ દયારામ એટલે ગરબી, વલ્લભ મેવાડો એટલે ગરબો, ધીરા પ્રતાપ બારોટ એટલે કાફી, ભોજા ભગત તો કે ચાપખા. સમજાય છે? મીરા અને નરસિંહ તો કે પદ, ભાલણ અને પ્રેમાનંદ તો કે આખ્યાન. બરાબર? તો આ બધા જ સાહિત્યકારો જોયા, એમાં એક સાહિત્યકારની વાત કરવી છે અને સાહિત્યકારનું નામ છે દયારામ. દલપતરામ નથી, દયારામ છે દોસ્તો. શાંતિ સમજજો એક વાર, મસ્ત રીતના તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. જો એક જ મિનિટ, મારે ફોન રિસીવ કરવો પડે એવો છે. ચલો કઈ વાંધો નહીં, પછી રિસીવ કરી લે. સાહેબનો ફોન કપાઈ ગયો, સાહેબનો ફોન આવ્યો, કઈક કામ હોય તો જ આવ્યો, બાકી એવું ન હોય. બરાબર? ગરબી પુરુષ પ્રધાન ને આ બધું કહું તમને, બધું કહું, ટેન્શન ન લ્યો. વિપુલ પંડ્યા, હું ભારત થી છું. ઓકે, વાહ ભાઈ વાહ. ચલો હવે કોણ ક્યાંથી છે ને પ્લીઝ ન કરતા, હે ને? કારણ કે એમાં કઈ નથી મળવાનું તમારા હમ. બસ તમને હાવ સાચું કહું છું, એમાં કઈ નહીં મળે. રાઈટ? જિંદગીના આ બધા સંબંધો છે ને કચ્ચે ધાગે. ચલો આગળ જઈએ આપણે. તો કેની વાત કરવાની છે આપણે વાત કરવાની છે દયારામ કાકાની. કેની વાત કરવાની છે? દયારામ કાકાની, જેને ગરબી લખી છે. બરાબર? હવે આવી રીતના કંઈક લઈને આવ્યો છે એટલે તમને પણ મજા આવે સાહેબ. ઓકે, એમાં કંઈક આપણને હવે પોઈન્ટ થી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ શું સાહેબ? દયારામ જે છે, જો દોસ્તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે શું ભણ્યા? આપણે ભણ્યા મધ્યકાલીન. જો ગુજરાતી સાહિત્યને આપણે કેટલા ભાગમાં વહેંચો? 2 ભાગમાં વહેંચો. કયા 2 ભાગ હતા? એક હતું મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય, અને બીજું હતું અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય. ઓલ ધ બબડેસ જેટલા પણ લોકો છે એ લોકોને જણાવી દો કે આને આપણે 2 ભાગમાં વહેંચ્યા. પહેલાને આપણે કીધું હેમયુગ, બરાબર, અને બીજા યુગને કીધું આપણે નરસિંહ યુગ. તમને કહેજો જો મિત્રો કે આમાં મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો અંત કયા યુગના અંતથી થશે? નરસિંહ યુગના અંતથી થશે. રાઈટ? સમયગાળો મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો શું હતો? 1185 થી શરૂ કરી અને 1850 સુધીનો હતો. હા કે ના? હા સાહેબ હતો. અહીંયા તો કે 1185 થી નરસિંહનો જન્મ 1414. હવે ભણાવી શકો તમે, મને એટલી ખબર પડે. અને 1414 નરસિંહ મહેતાથી શરૂ કરીને 1850 સુધી. દોસ્તો અહીંયા મારે તમને સમજાવવું છે કે મધ્યકાલીન ઇતિહાસની શરૂઆત જે છે, મધ્યકાલીન સાહિત્યની શરૂઆત જે છે એ આમ જોઈએ તો હેમચંદ્રાચાર્યજી પહેલાથી થાય છે. રાઈટ? પરંતુ મુખ્ય જામે છે ક્યાંથી? નરસિંહ મહેતાથી જામે છે. બરાબર? જૈનેતર કવિઓ આવે છે ત્યાંથી. તો જો નરસિંહ યુગ છે એનો પહેલો કવિ જે છે એ પહેલા કવિનું નામ એટલે નરસિંહ મહેતા. અને મિત્રો છેલ્લા કવિનું નામ 1850 નો છેલ્લો કવિ, અને એનું નામ છે દયારામ. કોણ હતો દોસ્તો? દયારામ. રાઈટ? નરસિંહ મહેતા અને દયારામ બંને કૃષ્ણ ભક્તિ લક્ષણા પદોની રચના, ગરબીની રચનાઓ કરતા. રાઈટ? પોતપોતાના સાહિત્ય સ્વરૂપો અલગ હતા. તો નરસિંહ મહેતા પહેલા ગણવાના અને દયારામને છેલ્લા ગણવાના. There is a difference between દયારામ and દલપતરામ. બરાબર ને? દયારામ અને દલપતરામમાં બહુ બધો ફેર છે, એટલે દે ભીખા દે ન કરતા. સમજાઈ ગયું? હાવ પછી જીકમ જીક નહીં કરવાનું. જે છે એ છે. બરાબર? એમાં કોઈ જાતના ચેન્જીસ થતા નથી. જેને શેર ન કર્યું એક વખત શેર કરી દેજો સાહેબ. આ તમારી માટે રાડો પાડીને ભણાવું. અને હજી જો છોકરા આજે 1000 આવે ને તો ઉલ્લીને ભણાવો. ચલો, તો નરસિંહ મહેતા જે છે, નરસિંહ મહેતાથી શરૂ થયેલું મધ્યકાલીન સાહિત્યનો નરસિંહ યુગ દયારામથી અંત પામે. જેવો દયારામથી અંત પામે એટલે અર્વાચીન યુગની શરૂઆત થઈ જાય. એમાં દલપતરામ અને નર્મદજી આવી જાય, અને એટલે જ આપણે એને નર્મદ દલપત યુગ કહીએ છીએ. કેવો યુગ કહીએ છીએ? નર્મદ દલપત યુગ કહીએ છીએ. આ સમય દરમિયાન સુધારાઓ થાય એટલે આને આપણે સુધારક યુગ કહીએ છીએ. રાઈટ? જ્યારે આ સમય દરમિયાન ભક્તિ લક્ષણા પદોની રચના થાય એટલે આને આપણે ભક્તિ યુગ કહીએ છીએ. કયો યુગ કહીએ દોસ્તો? ભક્તિ યુગ. છોકરા હોય ને કન્ફ્યુઝ જ થાય, ભક્તિ યુગ ને, નર્મદ યુગ ને, સુધારક યુગ ને, અર્વાચીન ને, મધ્યકાલીન ને, આ બધા અમને ખબર જ નથી પડતા. કેટલું સિમ્પલ, કેટલું ઈઝી છે સાહેબ. રાઈટ? બરાબર? સમજાય છે? શાંતિથી સમજો. ગંગા સતી નહીં આવે સાહેબ, ગંગા સતી નહીં લાવશું, આપણે બધાને લાવશું. પાનબાઈ ને લાવશું, પાનબાઈ ને બેઠા બેઠા ગીતે ગવડાવશું. લગ્ન જેના છે ને એના આપણે ગીત ગઈ નાખી નિમાવત. રાઈટ? આ છેલ્લા આ બેયને, મધ્યકાલીન ઇતિહાસને અને અર્વાચીન ઇતિહાસને બેયને જોડતી કડી કીધી છે દયારામને. બરાબર? સમજો હવે.
ઓકે, આટલું કમ્પ્લીટ. આગળ વધતા હે હમ. દયારામ જે છે એ દયારામનો જન્મ ક્યાં થાય છે? સૌથી પહેલો પોઈન્ટ જે છે, સૌથી પહેલો સળગતો પ્રશ્ન શું છે દોસ્તો? દયારામનો જન્મ ક્યાં થાય છે? કોણ કહેશે મને? દયારામનો જન્મ, જો જન્મ ક્યાંક થાય છે અને મોટા ક્યાંક થાય છે એવું છે, એટલે કન્ફ્યુઝ થાય છે લોકો. દયારામનો જન્મ ડભોઈ ખાતે થાય છે. ક્યાં થાય છે? ડભોઈ ખાતે થાય છે. આમાં હું ખોટો હોય કેજો સાહેબ, ઉભા રહી જાઓ, તમે ખોટા છો અહીંયા. રાઈટ? હું ખોટો હોય મને તમે કેજો સાહેબ અહીંયા નહીં, ઉભા રહી જાજો, તમે ખોટું ખોટું કયો છો. રાઈટ? એક્સેલેન્ટ. ઘણા છોકરાઓએ પેકડો કે સાહેબ તમે સાહેબ છો નો મતલબ એવો થોડોક કે તમે ગમે એ લખી શકો. રાઈટ? દયારામનો જન્મ ડભોઈ ખાતે ન થાય, ચાંદોદ અથવા તો ચાણોદ ખાતે થાય. રાઈટ? અને આ ચાંદોદ ક્યાં આવેલું છે તમને બધાને ખ્યાલ છે? ચાંદોદ જે છે, ચાંદોદ ખાતે તેઓનો જન્મ થાય. જન્મ ચાંદોદ ખાતે, પણ પોતાની કર્મભૂમિ ડભોઈ હતી. ડભોઈ જે છે એ ડભોઈ શું હતી મિત્રો? ડભોઈ હતી તેઓની કર્મભૂમિ. ઓકે, ચલો. આની પહેલા કોઈ વ્યક્તિ એવા જોઈ લીધા જેની કર્મભૂમિ જન્મભૂમિ અલગ જોઈ હોય? તો કે હા સાહેબ, એક વ્યક્તિને આપણે જોઈ લીધા. રાજકોટના ફલાણા ગામથી જન્મ્યા હતા અને અમરેલીના ફલાણા ગામ એની કર્મભૂમિ હતી. કોણ હતા? ચલો, બધાનો આન્સર આવવો જોઈએ સાહેબ. રાઈટ? તમારે લોકોએ લખવાનું છે, લખશો તો આનંદ થશે મને. કોણ એવું હતું? ઝવેરચંદ મેઘાણીને ભણી ગયા છીએ એમાંથી આપણે. અરે રે, ચલો, ભોજા ભગત. કોણ હતા? ભોજા ભગત. ચલો ત્યાંથી આગળ જઈએ. કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિમાં કઈ ફેર, કઈ ખબર પડી? તો કે હા સાહેબ ખબર પડી ગઈ. એમનો જન્મ કોને ત્યાં થયો હતો? માતાનું નામ અને પિતાનું નામ શું હતું? જો દોસ્તો આનું આખું નામ બોલવાનું, દયારામ. હંમેશા એવું બોલવાનું, દયારામ પ્રભુરામ, દયારામ પ્રભુરામ ભટ્ટ. દયારામ પ્રભુરામ ભટ્ટ. તો પિતાનું નામ શું થઈ ગયું? પ્રભુરામ. ઓકે, તો માતાનું નામ શું હશે? માતાનું નામ શું હશે? દયારામ રાજકોરબા ભટ્ટ. દયારામ રાજકોરબા ભટ્ટ. બરાબર ને? ડન સાહેબ. આપણું દયા કંઈક તો સાંભળ્યું છે, બરાબર ને? દયા ક્યાં સાંભળ્યું છે? ક્યાં સાંભળ્યા છે? કૃષ્ણદાસ અને ખાલી જગ્યાને ત્યાં નરસિંહ મહેતાનો જન્મ થયો હતો. કૃષ્ણદાસ અને દયા કુંવરને ત્યાં નરસિંહ મહેતાનો જન્મ થયો હતો. બરાબર? ચલો, ઓકે, વેરી ગુડ, સરસ. જો તમે તમારી રીતના તમારા આન્સર્સ આપતા જાવ છો, મને ગમે છે. આવું બધું મને ગમે. ચલો સાહેબ, મેં તમને કીધું ગુરુ વિના જ્ઞાન અધૂરા. ગુરુ વિના કાંઈ બધું નકામું છે. રાઈટ? જગત મિથ્યા છે અને ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે તમારા એક ગુરુ હોય, ન હોય તો હું છું જ. બરાબર? પણ દોસ્તો, દયારામના ગુરુની જ્યારે વાત થાય ત્યારે એમના તબલાતોડ ગુરુ હતા જેનું નામ હતું ઈચ્છારામ. ગુરુનું નામ શું હતું? ઈચ્છારામ. ઈચ્છારામ પાછા કેવા હતા? તો કે ભટ્ટ હતા. કોણ હતા? ઈચ્છારામ ભટ્ટ. ફરી એક વખત, દયારામનો જન્મ ચાંદોદ ખાતે થાય, કર્મભૂમિ ડભોઈ છે. દયારામ જે છે, દયારામ પ્રભુરામ ભટ્ટ પૂરું નામ છે. રાજકોર ભટ્ટ છે એમના માતાનું નામ છે. ગુરુ તો કે ગુરુ ઈચ્છારામ ભટ્ટ છે. આમાંથી કઈ ન ખબર પડી હોય તમે મને પૂછતા હે અને હમ તમકો આंसर देता है. ચલો, નરસિંહ મહેતા જે કયો એ બધા છે. ચલો આન્સર કરો બધા. ઓકે, હવે તમને પ્રશ્ન પૂછું છું કે સાહેબ આમને આપણે શું કહીએ છીએ? દયારામને આપણે શું કહીએ સાહેબ? ગરબીના પિતા કહીએ. કેના પિતા કહીએ? ગરબીના પિતા કહીએ. સાહેબ ગરબીના પિતા, જેમ કે અભિજીત સાહેબ, તમે એમ કહો સાહેબ, સાહેબ જે છે એ સાહેબ અમારા સાહેબ. સમજાઈ ગયું? આવું પહેલી વાર કહેનારું કોક હશે ને, અભિજીત સાહેબ. એવી રીતના ગરબીના પિતા તરીકે દયારામને ગરબીના પિતા કોણે કીધું દોસ્તો? તો નરસિંહરાવ ભોળારામ દિવેટિયાએ. નરસિંહરાવ દિવેટિયા જે છે તેમના દ્વારા પ્રથમ વખત તેમને ગરબીના પિતા તરીકે એક ઓળખ આપી હતી. આ પ્રશ્ન પૂછાય ને એટલે ચક્કર આવે સાહેબ. સમજાઈ ગયું? ગરબીના પિતા કોણ? આપણે આન્સર કરી દેતા હે. પણ એમ પૂછે કે ગરબીના પિતા કોણે કીધું તું? 100% ખાતરી સાથે કહું છું સાહેબ ચક્કર આવતા. બરાબર? ખાલી આટલું જ નહોતું, આમને તો પોતાની જાતને પ્રેમ સખી કીધી, દયા સખી કીધી, ગરબીના પિતા તરીકે આપણે ઓળખા, બંસી બોલના કવિ કીધા, બીજી મીરા કીધી. બરાબર? નાચતી કિલોલ કરતી ગોપી, આ બધા એના નામ છે. બીજી ગોપી, બીજા મીરા. બરાબર? નાચતી કિલોલ કરતી ગોપી.
તમને એમ પૂછે નાસ્તી કિલોલ કરતી ગોપી એટલે તો થોડાક આપણે કન્ફ્યુઝ થઈએ, થોડાક હેરાન થઈએ, રાઈટ? પણ નાસ્તી કિલોલ કરતી ગોપી કે એટલે તમારે શું કરવાનું? દયારામ. ગરબીના પિતા, તો કે ગરબીના પિતા તો છે ના છે જ, ગરબીના પિતા, બરાબર. એને પોતાની જાતને પ્રેમ સખી કીધી છે. શું કીધું દોસ્તો? પ્રેમ સખી પણ કીધી છે. ઘણા બધા નામો છે, પ્રેમ સખી છે, ગરબીના પિતા, નાસ્તી કિલોલ કરતી ગોપી, બીજી મીરા, બંસી બોલના કવિ, બંસી બોલના કવિ તરીકે પણ આમને આપણે ઓળખા, હે, બંસી બોલના કવિ, બરાબર. એ તમે જે યાદ કરો એ બોલના ગીત છે, હે ને, છૂટે આના છૂટે મુજે, હા એ છે. એટલે એ આધુનિક કવિ થઈ ગયા બધા, અને આ બધા પ્રાચીન કવિઓ છે. સમજાઈ ગયું? જેને વાંચવા ગમે. એટલે એવું નથી કે આધુનિક કવિ સારું ન લખી શકે, લિરિસિસ્ટ છે, સારામાં સારી રચનાઓ લખે છે, હે ને. સપના વિનાની રાત સાંભળો, તમને મજા જ આવશે, બરાબર ને. જો કિશન ઝાલાએ સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો, જનાવરની જાત કોની રચના છે? બરાબર કિશનભાઈ, આપણે લગન એકદમ મંડાણા છે, સમજાઈ ગયું? અને એના લગ્નમાં આવીને તમે એમ કીધું કે સાહેબ ઓલાના લગ્ન કેદી છે? એના લગ્ન જેદી આપણે કરી તેદી કરશું. વારા ફરતી વારા છે ને બધું નીકળશે, બરાબર. વારા ફરતી વારા, 1 by 1 બધું નીકળવાનું, ચિંતા જરાય ન કરતા. બીજી મીરા કોને કીધી? નાસ્તી કિલોલ કરતી ગોપી કોને કીધી? સાહેબ આ વ્યક્તિ પર છે ને કોઈ એક વ્યક્તિની અસર હોય છે, રાઈટ? કોઈ એક વ્યક્તિ પર કોઈ વ્યક્તિની અસર હોય ને એટલે કંઈક કરી જાય. અને આ વ્યક્તિ પર એક વ્યક્તિની અસર હતી અને એનું નામ છે જયદેવ. આ જયદેવની રચના ગીત ગોવિંદ, આ ગીત ગોવિંદ છે ને સાહેબ, એને અતિ પ્રિય હતો. અને આ ગીત ગોવિંદ વાંચ્યો અને પછી જ તે એક મોડાયા ગड्डी ઉથે છોડાયા, બરાબર ને. આટલા બધા નામો છે. હજી તો વૃંદાવનની ગોપી, જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ છે ને ત્યાં બધા નામ એના જ છે, દયારામના જ છે. ઓકે, તો દયારામ વિશે આટલું આપણને આવડવું જોઈએ. ગુજરાતનો જયદેવ તરીકે એને આપણે ઓળખીએ છીએ. દોસ્તો બીજા પોઈન્ટ્સમાં આપણે શું સમજીશું? તમને ખબર હોય તો મુખ્યત્વે કૃષ્ણ ભક્તિના પદો ની શરૂઆત નરસિંહે ચાલુ કરી હતી, અને આ જ એરાના છેલ્લા વ્યક્તિ એટલે કે દયારામ પણ કૃષ્ણ ભક્તિના પદો જ લખતા. બેમાં સામ્યતાઓ છે, રાઈટ? પણ એમની કોઈ એવી કૃતિ કે જેને આખા સંપ્રદાયને ઊંચો કર્યો હોય, આખા સંપ્રદાયમાં એની અસર છૂટી હોય દોસ્તો. જેમ કે આનંદનો ગરબો છે, એ આનંદનો ગરબો એટલે ગરબામાં ગરબો તોડી નાખે એવો ગરબો. એવી રીતના આમાં રસિક વલ્લભ આની કૃતિ છે દોસ્તો, પૃથ્વી વલ્લભ નહીં, અને ગતે મુંજે યસે પુંજે નિરાલંબા સરસ્વતી નહીં, રસિક વલ્લભ. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ રસિક વલ્લભ. અને આ રસિક વલ્લભ જે છે એ કૃતિ દોસ્તો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય પર એવી અસર છોડી છે આને, કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે છે ને એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના મુખ્ય ગ્રંથ સમૂહ છે આ રસિક વલ્લભ. સમજાઈ ગયું? ઓકે, આ સમજવા જેવી વાત છે. રસિક વલ્લભ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય નો એક એવું રતન ભણી રહ્યા છીએ આજે. એકમાત્ર એવા કવિ દોસ્તો, તમને કદાચ ન જાણવું હોય, આ પ્રશ્ન પૂછું તમને આવડે નહીં, અને કદાચ આવડે તો બહુ સારી વાત છે, બરાબર. પણ હું તમને એવો પ્રશ્ન પૂછું ને સાહેબ, કેટલા કવિ થઈ ગયા છે આમાં તો, રાઈટ? નરસિંહ મહેતાની એની પેલા હેમચંદ્રાચાર્ય થી ચાલુ કરીને આટલા બધા. પણ એમાં એકમાત્ર એવા છે, એમાં એકમાત્ર અક્ષર જ્ઞાની કવિ છે, એને સાહેબ એકમાત્ર એવો વ્યક્તિ જે ભણેલો ગણેલો છે. એનો મતલબ એવો છે કે આની પેલાના કવિ ભણેલા ગણેલા ઠામુકા નહોતા. એક જ મિનિટ. હાજી સાહેબ, એવું છે? અરે એક જ મિનિટ. જસ્ટ ગીવ મી 1 મિનિટ ફ્રેન્ડ્સ, એક જ મિનિટનો મને ટાઈમ આપજો.
ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આમ સોરી. ઓકે, ચલો તો આપણે ક્યાં હતા દોસ્તો? રસિક વલ્લભ નામની કૃતિમાં હતા. અને આ રસિક વલ્લભ નામની કૃતિ વિશે તમે બહુ સારી રીતના જાણતા થઈ ગયા કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે છે ને, મને આવા લોકો હકીકતમાં નથી પસંદ. કદાચ તમે તમારી જાતને એમ સમજતા એક સાહેબને પ્રશ્ન પૂછીને હું સારો લાગુ, ખોટું લગાડતા હોય લગાડજો, કાંઈ વાંધો નહીં. સાહિત્ય ભણાવતો હોય ને ત્યારે વિજ્ઞાનની વાત કરે, ઇતિહાસની વાત કરે, ભૂગોળની વાત કરે. મને પસંદ જ નથી આ વાત. બી ફ્રેન્ક કહું છું, પસંદ જ નથી. ચલો, માઇક લગાવ્યું ભાઈ. ચલો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે આપણું કામ કરીએ. બધા પોતપોતાનું કામ કરતા હોય છે, રાઈટ? આપણે આપણું કામ કરીએ. કોને ગ્રાઉન્ડ ક્યાં છે, કોને શું કર્યું, કોને સારું ગયું, કોને નહીં, અહીંયા એની કોઈનો કોઈ મતલબ નથી, રાઈટ? અહીંયા થોડાક આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કરવા માટે આવ્યા છે, ભણવા માટે આવ્યા સાહેબ. ચલો, તો એકમાત્ર એવા કવિ હતા આ યુગના, મધ્યકાલીન સાહિત્ય યુગ જે છે, મધ્યકાલીન યુગ છે દોસ્તો, મધ્યકાલીન ભક્તિ યુગ કહેશું આપણે, રાઈટ? એકમાત્ર એવા કવિ જે અક્ષર જ્ઞાન ધરાવતા હતા, જેની પાસે અક્ષર જ્ઞાન હતું, મતલબ કે જે હકીકતમાં ભણેલા હતા. બાકીના ભણ્યા વગરના આટલું સારું લખી ગયા, વિચારો, રાઈટ? અને જેવો દયારામ જે છે, અહીંયા દયારામ છે, અને દયારામ પછી શું ચાલુ થઈ જાય છે? અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય ચાલુ થઈ જાય છે. અને દયારામ જે છે એ દયારામની પહેલા કોણ છે દોસ્તો? તો કે અહીંયા મધ્યકાલીન ભક્તિ યુગ છે, રાઈટ? અને એટલા માટે દયારામને મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન યુગ વચ્ચેના સેતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન પૂછાય, નીચેનામાંથી નિમ્નલિખિત કયા એક સાહિત્યકાર છે જેને મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન યુગના સેતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, રાઈટ? ઓકે, તો તમારે શું કહેવાનું? ત્યારે તમારે આન્સર દેવાનું સાહેબ, એ છે દયારામ. સાચો આન્સર શું આવશે? દયારામ. આ પ્રશ્ન પૂછાય શકે એમ છે, પૂછાણો નથી પણ પૂછાઈ શકે એમ છે. હકીકતમાં સાહેબ તમે કદાચ જોયું હોય, દયારામ જે છે એ દયારામનો જન્મ જયારે દયારામનો જન્મ થયો ને ત્યારે એનું નામ દયારામ નહોતું. આપણે દયારામ કીધા ને, દયારામ જે છે, દયારામનો જન્મ થયો ત્યારે એનું નામ દયારામ નહોતું, એનું નામ હતું દયાશંકર. એનું નામ શું હતું દોસ્તો? દયાશંકર નામ હતું. તો સરજી દયારામ કેમ કરી નાખ્યું? અને શંકરમાં રામમાં કેમ લોચા છે? ઉમેશ પટેલ, સોરી ડિયર, અહીંયા આપણે એ વાત માટે નથી, બરાબર? મારે આન્સર જ નથી દેવો. મારી એવા કોઈ સ્ટુડન્ટને આન્સર નથી દેવો જે મારી વેલ્યુ ન કરી શકે. જો તમે મારી વેલ્યુ ન કરો હું શું કામ કરું? બરાબર? પ્રત્યેક વ્યક્તિની વેલ્યુ છે, જો તમે મારી કરો તો. તમે મારી વેલ્યુ ન કરો, તમને કઈ મારી કદર ન હોય, તો મને તમારી કદર ન હોવી જોઈએ. સાહેબ આટલું દિલથી ભણાવું છું, થોડીક જ વારમાં બારોટ સાહેબ, મોટું નામ છે ને, આવીને ઘરે કોઈ નથી, હે ને? મારું ટીવી એક જગ્યાએ હતું, ત્યાંથી લાવ્યા, એટલે તાત્કાલિક ઉતારીને સાહેબને બાય પણ ન કહી શકો, તમારી સાથે આવી ગયો. થોડીક વાર બેવું પડે ને કોઈ વ્યક્તિ આવ્યું હોય ત્યારે, હે? જિંદગીમાં બધું સેક્રિફાઈસ કરું છું સ્ટુડન્ટ્સ માટે, અને સ્ટુડન્ટ્સ મારું એ સમજવા તૈયાર નથી. સમજાય છે? બરાબર? બાકી તમે શાંતિથી જાઓ, એબીસીડી જ્યાં કરાવે ત્યાં ભણો, ખૂણામાં બેસીને વાંચી લ્યો, પાસ થાવ, એવા મારા શુભ આશીષ છે. પણ પ્લીઝ એવા લોકો જરાય ન આવો કે મને મારા લેક્ચરમાં ડિસ્ટર્બ કરો. તમે કોઈની કદર ન કરો ને તો કાંઈ વાંધો નહીં. કોઈને તમારે હારો નથી કહ્યો. મેં તમને ક્યારે કીધું મને તમે હારો કહો? તમે મને હારો કહો ને એટલે હું તમને એમ કહું છું કે ન કહો, ભણવામાં ધ્યાન આપો, એમ કહું છું તમને. તો આવી વાતો કરીને તમે હકીકતમાં આ બધાનો માહોલ તોડો છે. હકીકતમાં યાદ રાખજો, તમે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ જે અંદરો અંદર આંતરિક વાતો કરવા માટે આવ્યા છો ને, એક વાત બહુ મગજથી યાદ રાખી લેજો કે તમારું કાંઈ નથી થવાનું, રાઈટ? બરાબર? તમારું કાંઈ નથી થવાનું, યાદ રાખજો. એટલે હજી સુધરવું હોય ને તો સુધરી જજો. આ એકદમ કડક અક્ષરમાં તમને, કડક શબ્દોમાં તમને હું વાત કરી રહ્યો છું, એટલે ધ્યાન દેજો. આ ઓનલાઈન મારે ક્યાં ગુસ્સે થવું, તમે મને ગુસ્સે કરાવો છો, રાઈટ? મારા શરીરમાં ફ્રી રેડિકલ્સ ઉભા થયા છે, મને
અહીંયા જો આ શું કહેશું એને આપણે ક્રીઝ પડી જશે ને એવું બધું થશે. હે મને જલ્દી તમે ઓલ્ડ કરી દેવા માંગો, હારા મારો આવ એવું કરતા નહીં. ચલો, એકમાત્ર અક્ષર જ્ઞાની કઈ હોય દોસ્તો કોણ છે? એ છે દયારામ. રાઈટ. પરંતુ દયારામનું નામ દયાશંકર છે. તો સાહેબ કઈ રીતના? તો કે ઈચ્છારામ ભટ્ટ છે ને, એ ઈચ્છારામ ભટ્ટ, આ ઈચ્છારામ ભટ્ટે એમને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય તરફ ખેંચા. કયા સંપ્રદાય તરફ ખેંચા? વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે છે એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય તરફ ખેંચા અને એમને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય અપનાવવા કીધું અને એમને નામ આપ્યું દયારામ. શું નામ આપ્યું દોસ્તો? દયારામ. દયારામ નામ કોને આપ્યું? દયારામ નામ આપ્યું વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જેને એક્સેપ્ટ કરાયો એવા એના ગુરુનું નામ છે ઈચ્છારામ. બરાબર. ચલો, હા એવું કરે છે. ઓકે, તો વાંધો નહીં. ચલો દોસ્તો, તો દયારામની આટલી બધી વાતો કરી. હવે એમની પહેલી કૃતિ જોઈ લઈએ. પહેલી કૃતિ જે છે એ તત્વ ઉપર લખાયેલી છે. દયારામની પહેલી કૃતિ એટલે તત્વ પ્રબંધ. કઈ રચના? તત્વ પ્રબંધ જે છે એની પ્રથમ કૃતિ છે. દયારામની પ્રથમ કૃતિ એટલે તત્વ પ્રબંધ. રાઈટ. જો મારી પાસે છે ને, જો તમને બતાવું છે આખું, હે ને, છે બધું. મને આવડે ને આમ લીટા કરતા, મને આવડે આવી રીતના લીટા કરતા. બીજા ભણાવે છે એવી રીતના કે સુપ્રસિદ્ધ બેટા તું બીજો નરસૈયો થશે. શું કીધું? બીજો નરસૈયો થશે. આમ કરી શકું. પણ હું આ બધાને વાંચી મેમોરાઇઝ કરીને આવું, પેલા હું તમને બોર્ડ વર્ક આપું અને બોર્ડ વર્ક પછી પાછું હું તમને સમજાવું, જેથી કરીને તમને મારે જેવી રીતના યાદ રખાવું છે ને એવી રીતના હું તમને યાદ રખાઈ શકું. સમજાય? અને તમે સમજવા જ તૈયાર નથી, કોઈ વાતને સમજવું જ નથી. રાઈટ. ચલો આગળ વધીએ, કાંઈ વાંધો નહીં. થોડાક લોકોના કારણે બધાનું ન બગડવું જોઈએ. સાહેબ આ જ વ્યક્તિ દયારામજી જે છે એ દયારામજીને કોકનો ભેટો થાય છે. કોક વ્યક્તિ મળે છે, 13 વર્ષની ઉંમરે તત્વ પ્રબંધ લખ્યો તો. એકદમ સાચા છો મનીષાબેન તમે. રાઈટ. માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે આ રચના લખી હતી. એક સુપ્રસિદ્ધ કથાકાર મળે છે અને એનું નામ જ તે ખુદ ઈચ્છારામ ભટ્ટ. અને ઈચ્છારામ ભટ્ટ એવું કહે છે કે બેટા તું બીજો નરસૈયો થવાનો છે. યુ વિલ બી ધ સેકન્ડ નરસૈયા. રાઈટ. એવું કોને કીધું દોસ્તો? તું બીજો નરસૈયો થઈશ. ઈચ્છારામ ભટ્ટે કીધું તું. શું કીધું તું? તું બીજો નરસૈયો થઈશ. ઓકે, હવે વિચાર તો કરો સાહેબ, કેવું લાગી આવ્યું હશે કે એ યુગ ખતમ ક્યાંથી થાય? તો કે દોસ્તો આનાથી, આ વ્યક્તિથી. અને હકીકતમાં પહેલા કોણ હતા? તો કે નરસિંહ મહેતા હતા. બીજો નરસૈયો થયા કે નહીં? રાઈટ. બીજો નરસૈયો હકીકતમાં થાય છે. હિન્દુસ્તાનની તમામ તીર્થ સ્થળોની તું મુલાકાતે જા. રાઈટ. તારી જે દ્રષ્ટિ છે એ દ્રષ્ટિ ખુલી જશે. અને દયારામ ભારતના અલગ સ્થળોની મુલાકાતે જાય છે. રાઈટ. અને ઘણી બધી રચનાઓ પછી લખે છે. અને એટલા જ માટે આ બધી વાતોમાં સૌથી મહત્વની વાત, દયારામને ભક્તિ કવિના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હેને દોસ્તો? ભક્તિ કવિ. એક આવ્યા ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા જે પેલા હતા, એક આવ્યા ભક્તિ કવિ જે હતા દયારામ જે છેલ્લા હતા, જે બીજો નરસૈયો છે. કેટલામો નરસૈયો છે? બીજો નરસૈયો, જેને આપણે મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન ઇતિહાસને જોડતી સેતુ અથવા તો જોડતી કડીના નામે ઓળખવી. બીજી મીરા, નાથથી કિલોલ કરતી ગોપી, ગરબીના પિતા, પ્રેમ સખી, બંસી બોલના કવિ, જયદેવ ના ગીત ગોવિંદની રચના, ગીત ગોવિંદની અસર એના પર પડી હતી. એટલે ગુજરાતના જયદેવ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. ગરબીના પિતા નરસિંહરાવ ભણરાવ દિવેટીયાએ કીધું હતું. ગુરુ ઈચ્છારામ ભટ્ટ હતા. ઈચ્છારામ ભટ્ટ એક વખત એને મળ્યા, કથાકાર છે ઈચ્છારામ ભટ્ટ, એને કીધું તું બીજો નરસૈયો થઈશ. ઈચ્છારામ ભટ્ટ એને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય અપનાવવા કીધો અને દયારામ જે છે એનું નામ દયારામ પડ્યું દયાશંકર માંથી. દયારામનું નામ દયારામ પ્રભુરામ ભટ્ટ હતું, જેમનો જન્મ ચાંદોદ ખાતે કર્મભૂમિ ડભોઈ હતી. આવી રીતના યાદ રાખવાનું છે આપણે. રાઈટ. હા, 3 વખત ભારત ભ્રમણ કરે. બરાબર ને આયશાબેન? આપણે ભણ્યા કેમાં? આપણે ભણી ગયા છીએ. કેમાં ભણી ગયા છે? આપણે જયારે અસ્મિતા સાર ભણતા ને ત્યારે ભણી ગયા. બરાબર. ડન. તો ભક્તિ બોલના કવિ. પછી જો એક વ્યક્તિ છે કવિ નાનહાલાલ, નામ સાંભળ્યું છે. બરાબર. અને આ કવિ નાનહાલાલ જ ત્યાં અમને ઘણી બધી ઉપાધિઓ, ઘણા બધા નામો આપે છે. કવિ નાનહાલાલ જ ત્યાં અમને શું કે છે? વૃંદાવનની ગોપી. શું કે છે દોસ્તો? વૃંદાવનની ગોપી. પ્રશ્ન પૂછાય આવો ભાઈ, વૃંદાવનની ગોપી દયારામને કોને કીધું હતું? નાનહાલાલે. એક જ કીધું હોય ને તો યાદ રહી જાય, મતલબ વાંધો ન આવે. 3 દીધા એટલે આપણે યાદ રહે, વાંધો ન આવે. દોસ્તો નાનહાલાલ દ્વારા જ કહેવામાં આવ્યું કે પ્રાચીનતમના મોતી વરસતા છેલ્લા, પ્રાચીનતમના મોતી વરસતા છેલ્લા કેવા મેઘ કે છે?
અમી મેઘ શું કહે છે દોસ્તો? અમી રસમેઘ કહે છે. શું કહે છે? અમી મેઘ નહીં, રસમેઘ કહે છે. ઓકે ડન. પ્રાચીનતમના મોતી વરસતા છેલ્લા રસમેઘ, વૃંદાવનની ગોપી, અને હજી ત્રીજું નામ, 3 ટોટલ નામ આપે છે. અને ત્રીજું નામ છે બંસી બોલના કવિ. કેવા કવિ? બંસી બોલના કવિ. દોસ્તો આ પોઈન્ટ યાદ રાખજો. આ 3 નામ કોને દીધા? નાનાલાલે. જ્યારે ગરબીના પિતા કોને કીધા? નરસિંહરાવ ભોળારાવ દિવેટિયાએ. બાકીની ડિટેલ તમને તમારી સામે આવી ગઈ છે. ઓકે સમજાઈ ગયું કે નહીં? બંને નાગર બ્રાહ્મણ હતા જ્યોતિબેન. યસ, સૌથી વધુ ભાષામાં સાહિત્ય રચનાર ગુજરાતી હતા. હિન્દીમાં રચતા, વ્રજ ભાષામાં રચ્યા છે, સિંધી ભાષામાં રચ્યા છે દોસ્તો. અને તમને ખબર જ છે ઉર્દુ ભાષામાં પણ રચ્યા છે. મુસ્લિમોની મહેફિલમાં બે હતા, ન્યાય લખતા. રાઈટ. અને ન્યાય એ વ્યક્તિ જે છે જામી જતા. તો સમજવા જેવી વાતો છે આ બધી. ઓકે ચલો ચલો ડન. એ પછી યાદ નથી રાખવાનું કેટલી ભાષામાં કઈ કઈ હતી. એવું કદાચ ન યાદ રાખો ધાલે, આ મારો પર્સનલ વ્યૂ છે. પછી કદાચ તમારે યાદ રાખવું હોય યાદ રાખી શકો. ચલો તો આપણે દોસ્તો ક્યાં આવ્યા? આપણે દયારામને ભણી રહ્યા છીએ. દયારામની આટલીક વાતો જે છે, આટલીક વાતોને આપણે સમજાતા જાય તો વહી ગયું. ચાલો કઈ વાંધો નહીં. હવે દયારામ દ્વારા રખાયેલી એમની રચનાઓ જે છે, સુપ્રસિદ્ધ રચનાઓની વાત કરી દઈએ. એમને તો એવી કઈ કઈ રચનાઓ રચી છે? રાઈટ. તમને ખબર હોય તમે બોલવા માંડો, ફટાફટ લખવા માંડો. શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું. વેરી ગુડ. સૌથી પહેલું કયું લઈશું? શ્યામ રંગ સમીપે ન જવું. કોની રચના છે? દયારામની રચના છે. બરાબર. ઓ રંગ રસિયા. ઓકે, ઓ રંગ રસિયા એમની રચના. ફાઇનલ કયો તમે? શ્યામ રંગ સમીપે ન જવું આ છે ને, આ તો એની પંક્તિ કહેશું આપણે. અજામિલ આખ્યાન એમની રચના છે. કયું આખ્યાન? અજામિલ આખ્યાન. જો ધ્રુવાખ્યાન ને મુગી આખ્યાન આગળ આપણે જોઈ લીધું. આ છે અજામિલ આખ્યાન, એમની રચના છે. સત્યભામાના વિવાહ આમની રચના છે. કોની સાથે થાય? કૃષ્ણ સાથે થાય. સત્યભામાના વિવાહ દયારામની રચના છે. મીરાબાઈ વિશે મીરા ચરિત્ર નામની રચના લખે છે. મીરા ચરિત્ર કોના દ્વારા લખાય? દયારામ દ્વારા લખાય. પ્રશ્ન પૂછે સતસૈયા, આ હિન્દીમાં લખાયેલી રચના છે. સતસૈયા કોની રચના છે દોસ્તો? તો યાદ રાખજો એ રચના પણ દયારામની છે. પ્રશ્ન પૂછે સૌથી પહેલી રચના, તો કે સાહેબ તત્વ પ્રબંધ હતી. કેટલા વર્ષની ઉંમરે? 17 વર્ષની ઉંમરે. કેટલા વર્ષની ઉંમરે? 17 વર્ષની ઉંમરે. હવે રસિક વલ્લભ લખી જ નાખીએ આપણે કે રસિક વલ્લભ જે છે એ કેની રચના દોસ્તો? એ રચના પણ તેઓની છે, જેને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ઉપર ઊંડી અસર મૂકી હતી. બરાબર. ત્યારબાદ પ્રેમ રસ ગીતા. પ્રેમ રસ ગીતા રચના કોની છે? એ રચના પણ દયારામજીની છે. રાઈટ. ત્યારબાદ છે એક કૃષ્ણ લીલા. કૃષ્ણ લીલાના પદો જે રીતના નરસિંહ રચ્યા, તો કૃષ્ણ લીલા આને લેચી છે. બરાબર. ત્યારબાદ ઋતુ વર્ણન એમની રચના છે. જે રીતના ગુરુ શિષ્ય સંવાદ આપણે આગળ જોયું, એવું ગુરુ શિષ્ય સંવાદ આનું પણ છે. ગુરુ શિષ્ય સંવાદ દયારામની પણ રચના છે. આગળ આપણે અખાનું પણ વાત કરી. ગુરુ શિષ્ય સંવાદ અખાની રચના છે. મીરા ચરિત્ર એમની રચના છે. રસિક વલ્લભ એની રચના છે. તત્વ પ્રબંધ, ગુરુ શિષ્ય સંવાદ. રાઈટ. ધર્મ નીતિ સાર નામની રચના પણ એમની છે. ભક્તિ પોષણ નામની રચના પણ એમની છે. ભક્તિ પોષણ. આ બધી રચનાઓ કોની દોસ્તો? આ બધી રચનાઓ મધ્યકાલીન સાહિત્યના એકમાત્ર અક્ષર જ્ઞાન ધરાવતા કવિ દયારામની છે. કોની છે દોસ્તો? કવિ દયારામ. દલપત ન થઈ જાય અને બહાર કાઢીશ ન કરું. રાઈટ. આ બધી એમની રચના છે. હવે રચનાની વાત કરી નાખીએ તો પ્રમેયની વાત કરી. ના એવું ન હોય, આપણે મેથ્સ નથી ભણતા. રચનાની વાત કરી દીધી, હવે એની પંક્તિઓની વાત કરીએ. કેની વાત કરી દોસ્તો? પંક્તિની. ચલો જે કવિ કવિત્રીને ખબર હોય તો લખવા માંડજો. થેન્ક યુ. વેરી ગુડ. સૌથી પહેલા શું કીધું સાહેબ? લોચન મનનો ઝઘડો રે, ઝઘડો લોચન મનનો.
લોચન એટલે શું થશે? પછી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું. ચલો, આંખ અને મન, આંખ જોવે છે, મન ઈચ્છા કરે છે. સમજાઈ ગયું? એ બે વચ્ચે જે માથાકૂટો થાય ને એનું વર્ણન દયારામે પોતાના અક્ષરોમાં કીધું છે. રાઈટ? તો આ બે રચનાઓ મુખ્ય, પણ તમે કીધી કે ઓ રંગ રસિયા પણ આમની રચના છે. ઓ રંગરેજ નહીં, ઓ રંગ રસિયા. રાઈટ? કે આજ અમે ગયા તા કે સોનીડા ને ઘાટ જો, આજ અમે ગયા તા ગોરી સોનીડા ને ઘાટ જો, ઓલી ન થડિયું રે મુલાવતા વાણલા વાઈ ગયા, કે ઓલી ન થલડી રે મુલાવતા વાણલા વાઈ ગયા. ઓ રંગ રસિયા ક્યાં રમિયા વ્યા રાસ જો, રંગ રસિયા ક્યાં રમિયા વ્યા રાસ જો, આ આંખલડી રાતી રે ઉજાગરો ક્યારે કીધો, આ આંખલડી રાતી રે ઉજાગરો ક્યારે કીધો. કોની રચના છે? રચના દયારામની છે. બરાબર? પૂછે કે ભાઈ તમે ક્યાં ગયા હતા? આ આંખડલી રાતી છે, ઉજાગરો હું કામ કર્યો? એટલે પછી કે અમે સોનેડાને ક્યાં ગયા હતા, અમે મણિયારાને ત્યાં ગયા હતા, અમે કુંભારીને ત્યાં ગયા હતા, અમે બધાને ત્યાં ગયા હતા. સમજાઈ ગયું? ચલો, તો એ રચના કોની રચના છે? આપણા દયારામની. કોની રચના દોસ્તો? દયારામજીની છે. ચલો દોસ્તો, તો દયારામની વાત કરી, દયારામની રચનાઓની વાત કરી. શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું, અજામિલ આખ્યાન, સત્યભામાના વિવાહ, ઋષણું નથી કીધું. મીરા ચરિત્ર સત્સૈયા હિન્દીમાં છે. તત્વપ્રબંધ 17 વર્ષની ઉંમરે સૌથી પહેલી લખાયેલી રચના. રસિક વલ્લભ પ્રભાવ પાડનારી રચના. પ્રેમ રસ ગીતા, ગુરુ શિષ્ય સંવાદ, ધર્મ નીતિસાર અને ભક્તિ પોષણ. પંક્તિઓની વાત કરી. લોચન મનનો ઝઘડો, શ્યામ રંગ સમીપે ન જવું, ઓ રંગ રસિયા જેવી પંક્તિઓ તેઓની છે. ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ અને બધું તમને એવું ન થાય કે સાહેબ લખીને ન થાય, એટલા માટે તમને બતાવી દઉં કે સાહેબ હું લખીને આવ્યો છું, હેને? એવું ન કહો મને. ચલો જો, 18મી ઓગસ્ટ ઈસવીસન 1717ની સાલમાં દયારામનો જન્મ થયો. જન્મ સ્થળ ચાંદોદ. જ્યારે કર્મભૂમિ ડભોઈ હતી. ગુરુનું નામ ઈચ્છારામ ભટ્ટ હતું. પિતાનું નામ છે પ્રભુરામ ભટ્ટ અને રાજકોરબાને ત્યાં તેઓનો જન્મ થાય છે. કવિ પરિચયની વાત કરીએ તો તેઓને પ્રેમ સખી, દયા સખી, ગરીબીના પિતા, બંસી બોલના કવિ કોને કીધા દોસ્તો? નાનહાલાલે કીધા. બીજા મીરા, નાચતી કિલોલ કરતી ગોપી, ગુજરાતનો જયદેવ, રસિક શૃંગાર કવિ, ગરબી સમ્રાટ, વૃંદાવનની ગોપી વગેરે જેવા અલગ અલગ બિરુદ પામનાર ગરબી સમ્રાટ એટલે બીજું કોઈ નહીં, એમનું નામ છે દયારામ. નરસિંહરાવ ભોળારામ દિવેટિયા, ગુજરાતી ભાષાનો જાગૃત ચોકીદાર, પિતામહ જેને આપણે કહીએ છીએ, એમને તેઓને ગરબીના પિતા તરીકે ઓળખાવ્યા. તેમણે મુખ્યત્વે સખા ભાવે, જે રીતના સખી હોય ને એ રીતના સખા ભાવે કૃષ્ણ ભક્તિ પર પદોની રચના કરી હતી. સમજાય? ત્યાંથી આગળ તેમની કૃતિ રસિક વલ્લભ જે તે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં મહત્વનો ગ્રંથ માનવામાં આવે છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સમગ્ર મધ્યકાલીન યુગમાં એકમાત્ર એવા અક્ષરદાન ધરાવતા કવિ છે. તેઓ મધ્યકાલના અંતિમ સાહિત્યકાર પણ ગણવામાં આવે છે. મધ્યકાલીન સાહિત્ય છે એના અંતિમ સાહિત્યકાર. આમ તો તેઓને મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો સેતુ કહેવાય છે. તેમનું મૂળ નામ દયાશંકર હતું, પરંતુ ગુરુ ઈચ્છારામ ભટ્ટના ઉપદેશથી વલ્લભ સંપ્રદાય જે છે વૈષ્ણવ ધર્મનો અંગીકાર કરે અને દયાશંકર એવું એમનું નામ પડે છે. દયારામે ગુરુની પ્રેરણાથી માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે પોતાની પ્રથમ કૃતિ તત્વપ્રબંધ નામની રચના જે છે રચના લખી હતી. તેમના ગુરુ અને સુપ્રસિદ્ધ કથાકાર વિદ્વાન ઈચ્છારામ ભટ્ટે તેમના માટે ઉચ્ચાર્યું હતું કે તું ગુજરાતનો બીજો નરસૈયો થવાનો છે, રાઈટ? અને હિન્દુસ્તાનના તીર્થોની તું યાત્રા કર અને તારી દ્રષ્ટિ ખુલી જવાની છે. તેમની ગરબીમાં જ્ઞાન, ભક્તિ તેમજ વૈરાગ્ય નો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળતો.
તેમણે કૃષ્ણ ભક્તિ પર મિત્ર ભાવે જે રીતના સખી ભાવે રીતના સખા ભાવે ગરબીઓની રચના કરી છે. આથી તેઓને ગરબીના પિતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આખ્યાનના પિતા આવી ગયા, કાફીના પિતા આવી ગયા. સમજાય છે? હવે એવી જ રીતના ગરબીના પિતા એટલે દયારામ. દયારામને ગુજરાતી સાહિત્યના ભક્તિ કવિ તરીકે ઓળખીએ. ગુજરાતી સાહિત્યનો ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા, ગુજરાતી સાહિત્યના ભક્તિ કવિ એટલે દયારામ. કવિ નાનહાલાલ તો એમ કે છે કે તું બંસી બોલનો કવિ છે. વૃંદાવનની ગોપી તેમજ પ્રાચીનતમના મોતી વરસતો છેલ્લો રસમેઘ એટલે બીજું કોઈ નહીં, દયાશંકર એટલે કે દયારામ. દયારામના મૃત્યુ સાથે મધ્યકાલીન સાહિત્ય, ગુજરાતી સાહિત્ય જે છે એનો અંત આવ્યો. તો દોસ્તો પ્રશ્ન પૂછે, નિમ્નલિખિત કયા એક સાહિત્યકારના મૃત્યુ બાદ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો અંત આવ્યો હતો? ઓકે, ચલો. અચ્છા, થેન્ક યુ જ્યોતિબેન. ચલો, ઓકે, ત્યાંથી આગળ જઈએ. મુખ્ય કૃતિમાં અજામિલ આખ્યાન, રાઈટ. ત્યારબાદ સત્યભામાના વિવાહ, મીરા ચરિત્ર, સત્સૈયા હિન્દીમાં, રસિક વલ્લભ, તત્વ પ્રબંધ, ગુરુ શિષ્ય સંવાદ, ધર્મનીતિ શાસ્ત્ર, ભક્તિ પોષણ, દાણ, ચાતુરી, પ્રેમરસ ગીતા. ત્યારબાદ શોભા સરુણા, આ મેં તમને નહોતું કીધું, ભૂલી ગયો હતો. અને શ્યામની, ત્યારબાદ ઋતુ વર્ણન અને કૃષ્ણ લીલા, રાઈટ. શ્યામની આ રચના પણ દયારામની છે. તેમની પંક્તિઓમાં શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું, લોચન મનનો ઝઘડો રે, ઝઘડો લોચન મનનો, ઓ રંગ રસિયા ક્યાં રમ્યા વેરાસ, આ ત્રણ જોઈએ, એક ભૂલી ગયા હતા આપણે. અને છે હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મનો અવતાર. હરિના જન ક્યારે જે છે એ મુક્તિ નથી માંગતા, એ તો જન્મ જન્મ હું તને જ ચાહું એવી કૃષ્ણ ભક્તિ માગે, રાઈટ. ચલો, તો ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ છીએ અને ફરી એક એવું સાહિત્ય સ્વરૂપ કે જેને ગુજરાતમાં ખાસ કરીને ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં, ખાસ કરીને ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં, રાઈટ, ડાયરા સાહિત્ય તમે સાંભળ્યું હશે, રાઈટ. એવી જ રીતના તમે એક સાહિત્યનો પ્રકાર છે જેને આપણે લોક સાહિત્ય કહીએ. બે પ્રકારો, એક વખત શાસ્ત્રીય અને એક વખત લોક સાહિત્યના મુખ્ય બે પ્રકાર આપણે જોઈએ. એમાં લોક સાહિત્યમાં દોસ્તો કે જેની રચનાઓ અમર થઈ ગઈ એવી રચનાઓ જો કોઈને આપ્યું હોય દોસ્તો, મધ્યકાલીન કવિતાનું પૂર્ણ વિરામ, રાઈટ. આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ગંગા સતી. ગંગા સતી જે છે એ ગંગા સતીજીના જીવન વિશે થોડું ઘણું સમજીએ આપણે કે સાહેબ ગંગા સતીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, કઈ જગ્યાથી તેઓ બિલોંગ કરતા હતા, એવું તો શું રચના કરી છે ગંગા સતીના જે આપણે યાદ રાખીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા ગંગા સતીના જન્મ વિશે વાત કરીએ આપણે. એક જન્મ અને એના વિવાહ નજદીકમાં ક્યાંક છે. તમે કદાચ ભાવનગર ગયા હોય તો રાજપરા માં ખોડિયારનું મંદિર છે, હે ને? રાજપરા માં ખોડિયારનું મંદિર છે ભાવનગર ખાતે. ખબર છે કે નથી? હા, 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 તમે કદાચ આ ગીતમાં સાંભળ્યું હશે કે ભાવેન શેરની ભાગોળે શોભતું રૂડું રાજા પરુ ગામ, મનના મનોરથ લઈશે માનવીઓ ધરાતા તાણીએ ધામ, કોઈ કાળીઓ ડુંગર રે ગજાવો જગ જનની ખોડલ રમવાને આવે, કોઈ રાજપુરા જઈને રીજાવો જગ જનની. ગંગા સતીનો જન્મ ત્યાં થાય છે રાજપરા ભાવનગર ખાતે. ક્યાં જન્મે? રાજપરા ભાવનગર એમનું જન્મ સ્થળ છે દોસ્તો. એમનું મૂળ નામ જોઈએ કદાચ તો એમનું નામ છે ગંગાબાઈ કહળસંગ ગોહિલ. શું નામ છે? ગંગાબાઈ કહળસંગ ગોહિલ. એમનું મૂળ નામ છે.
રાઈટ? જન્મે છે ક્યાં દોસ્તો? રાજપરા ખાતે જન્મે છે, બરાબર. અને ઉપનામોમાં ઘણા બધા ઉપનામો છે. આમનું એક ઉપનામ છે હીરાબા. આ કદાચ નહીં ખબર હોય. આ કહીશ તો તમે કહેશો કે આ સાહેબ આ તો સાચું છે, આ અમને ખબર છે. અને એ છે સોરઠની મીરા. અને સોરઠના મીરા. પ્રશ્ન પૂછે સોરઠના મીરા એટલે કોણ? તો કે સોરઠના મીરા એટલે ગંગા સતી. સોરઠના મીરા એટલે કોણ? ગંગા સતી. દોસ્તો ગંગા સતી જે છે એ ગંગા સતીના પુત્ર, એમના વિવાહ થાય એટલે એમના એક પુત્ર વધુ હતા, બરાબર ને? અને આ પુત્ર વધુ એટલે એમના શિષ્ય, રાઈટ? પુત્ર વધુ જ તેમના શિષ્ય હતા. અને એનું નામ શું હતું દોસ્તો? ગંગા સતી રે એવું બોલ્યા પાનબાઈ. પાનબાઈ ની વાત છે. એની વાત છે દોસ્તો? પાનબાઈ જે છે. હકીકતમાં એવું કહેવાય છે કે ગંગા સતીની સાથે એક વડારણબાઈ આવી હતી. એક જગ્યાએ એવું કે છે ને એક જગ્યાએ એમ કે છે કે એમના હકીકતમાં બે વિશાળ જે છે એના પુત્ર સાથે થયેલી, બરાબર. તો પાનબાઈ જે છે પાનબાઈ એમના શિષ્ય છે. પાનબાઈ જે છે એ પાનબાઈ એમના પુત્ર વધુ છે, બરાબર. અને વાઘેલા કુળમાં જન્મેલા આ દીકરી નો જન્મ રાજસ્થાન ખાતે રાજપરા ખાતે થાય છે. અને ગોહિલ કહળસંગ જે છે જેને આપણે કહડુભાના નામે ઓળખીએ છીએ, એ કહડુભા સાથે તેવાના સંબંધ જે છે એ સંબંધ બંધાય છે, રાઈટ? અને પછી તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં ખાસ કરીને હા સમઢિયાળાના કહળસંગ સાથે થાય, બરાબર ને? ચલો ડન. તો એમને સોરઠની સંતવાણી, રાઈટ? સોરઠની સંતવાણીમાં જો કોઈના સૌથી વધુ ભજનો પ્રચલિત બન્યા હોય તો એ કોણ હતા દોસ્તો? ગંગા સતી હતા. અને ગંગા સતી પાનબાઈ ના સમાજમાં તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે કહડુભા મૃત્યુ પામે છે અને કહડુભા જે છે કહડુભાની સમાધિ ની જગ્યા બને છે. અને એ સમાધિ ની જગ્યાએ ગંગા સતીએ પોતાની પાસે રહેલા સંસાર રૂપી જ્ઞાનને ગંગા સતીએ પાનબાઈને કીધા. અને એવું કીધું કે ભાઈ આટલા દિવસ પછી 52 દિવસ પછી હું પણ જીવતી સમાધિ લઈ લઈશ ને 52 દિવસ સુધી અલગ અલગ 52 ભજનો જે છે 52 ભજનોની રચના થાય. અને આ 52 ભજનો સૌરાષ્ટ્રના ખૂણા ખૂણા સુધી પહોંચે. અને આજે આપણે ગઈએ છીએ, આજે આપણે સમજીએ છીએ. રાઈટ? યસ, 53મા દિવસે સમાધિ લઈ લે છે, બરાબર. થેન્ક યુ વિનનભાઈ, વેરી ગુડ. તો એ બધી એની રચનાઓ છે. તમે કહો છો ને એની પંક્તિઓ છે. એ પંક્તિઓમાં એક છે કે મેરુ તો ડગે પણ જેના મન ના ડગે પાનબાઈ. આ એમની રચના છે. એક પંક્તિ છે જે ખૂબ ફેમસ છે. વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ. આ એમની રચના છે. સિલવંત સાધુને વારંવાર નમીએ પાનબાઈ. બધા પાનબાઈ છે લાવે, રાઈટ? ભક્તિ કરવી એને રાખ થઈને રહેવું પાનબાઈ, રાઈટ? મેલવું અંતરનું અભિમાન રે. આ બધી રચનાઓ એક જ રાગમાં ગાવે, હે ને? એક જ રાગમાં આ જ રાગમાં બધી, બરાબર ને? મેરુ તો ડગે પણ વીજળીને ચમકારે સિલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનબાઈ. ભક્તિ રે કરવી એને રાખ થઈને રહેવું પાનબાઈ. મેલવું અંતરનું અભિમાન રે. એક જ રાગ, એક જ ઢાળ, 52 રચનાઓ થાય. કેટલી રચનાઓ થાય દોસ્તો? 52 રચનાઓ થાય. અને 53મા દિવસે કહડુભાની જ્યાં સમાધિ છે, કે આ કહળસંગની જે જગ્યાએ સમાધિ છે દોસ્તો, એની તે બાજુમાં ગંગા સતી જે છે ગંગા સતી સમાઈ જાય છે. પોતાનો જીવ જે છે એ જીવને ત્યજે છે. ઓકે, તો એ વાત થઈ ગઈ ગંગા સતીની. ગંગા સતી વિશે એટલી જ તમને આટલું ખબર હોવું જોઈએ મિત્રો. આપણે આગળ વધીએ અને તમને હવે પીપીટી દેખાડ દઉં જે તમારે જોવી છે. સર વેર ઇઝ પીપીટી? પીપીટી અહીંયા છે. ચલો ચલો. જન્મ ઈસવીસન 1846માં, બરાબર? જન્મ 1846માં. 1850માં તમને ખ્યાલ છે કે મધ્યકાલીન ભક્તિયુગ ખતમ થયું. સ્થળ તો કે રાજપરા, ભાવનગર ખાતે જન્મ્યા છે. મૂળ નામ તો કે એમના લગ્ન કહડુભા હતા, કહડુભા સાથે, એટલે કે ગંગાબાઈ કહડુભા કહળસંગ ગોહિલ, રાઈટ? અને તેમને સોરઠના મીરા અને હીરાબા તરીકે ઓળખવામાં આવે. શિષ્ય કોણ હતા દોસ્તો? એમના પાનબાઈ હતા. તેઓ વાઘેલા રાજપૂતના દીકરી હતા. અને ગંગા સતીએ પોતાની પુત્ર વધુ અને શિષ્યા પાનબાઈને સંબોધીને ભજનની રચના કરી. તેમના પતિ સમાધિ લીધી પછી ગંગા સતીએ પાનબાઈને ઉદ્દેશીને રોજના એક ભજન ગાવાની એક નિયમ લીધું. 52 દિવસ 52 ભજન ગાય, 53મા દિવસે સમાઈ જાય, રાઈટ? તેમના ભજન જે છે એ સોરઠની સંતવાણીમાં ગંગા સતીના ભજનોના નામથી સંગ્રહિત છે.
તેમને પાનબાઈને સંભળાવેલા ભજનો જે છે એ ભજનોને ભૂદરદાસજીએ શબ્દ સ્વરૂપે આપ્યું. મતલબ શબ્દ સ્વરૂપ મતલબ એની કદાચ જો કંઠસ્થ ગ્રંથસ્થ કર્યું હોય તો ભૂદરદાસજી કર્યું હતું. પંક્તિઓની વાત કરીએ તો મેરુ તો ડગે પણ જેના મન ના ડગે પાનબાઈ, ભાંગી રે પડે બ્રહ્માંડ, વીજળીને ચમકારે મોતડા પરવો પાનબાઈ, શીલવંત સાધુને વારંવાર નમીએ પાનબાઈ, ભક્તિ રે કરવી રાંક થઈને રહેવું પાનબાઈ. બરાબર ને, માથાકૂટ નહીં કરવાની એમ કે છે. અને પી લેવો હોય તો રસ પી લેજી, પી લેવો હોય તો રસ પી લેજી પાનબાઈ, પ્યાલો આવ્યો ભક્તકાળનો. આ બધી રચનાઓ તમારા અને મારા ફેમસ, મને તમને બેયને ગમતા એવા ગંગા સતીના ભજનો છે દોસ્તો. ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ, સાહિત્યોની આપણે રચના કરીએ દોસ્તો. સાહિત્યકારો જે છે એ સાહિત્યકારોની રચનાઓ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એમાં એક સાહિત્યકાર ફરી જોઈએ, રાઈટ? ચલો એક વખત શેર કરી દો દોસ્ત. 390 છોકરા હોય તો કેમ મજા આવે? 1300-1400 છોકરા હોય તો મજા આવે. દબાવો લાઈક ઓર શેર, જબરદસ્ત. હવે સ્ટાર્ટિંગ થી જીપીએસસી ની પ્રિપેરેશન કર્યું હોય તો શું કરવાનું? તો કોઈ લેક્ચરમાં નહીં પૂછવાનું આવું, એ લેક્ચર વાળાને લેક્ચર લેવા દેવાનું, પછી છેલ્લે પૂછી લેવાનું, રાઈટ? એક ફોર એક્ઝામ્પલ એક ગાયક કલાકાર છે, ગાઈ રહ્યો છે અને મસ્ત એવી રીતના બધા રમી રહ્યા છે, રાઈટ? અને તમે ગાયક કલાકાર પાસે ચાલુ ગીતે જાઓ અને તમે આમ કહો એટલે બચારો માઇક લઈને આમ કરવાનું, પછી એમ કહેવાનું, તમે એમ કહો કે મારે શીખવું છે, એટલે ગાયક કલાકાર તમને એમ કહે છે બેન બધી વાત સાચી પણ અત્યારે મને ગાઈ લેવા દે, પછી હું તને કહું છેલ્લે પૂછજે મને, અત્યારે રહેવા દે, રાઈટ? અને પછી પાછો ચાલુ થઈ જાય, તમે શાંતિથી બેસી જાઓ. એવું હોવું જોઈએ, છેલ્લે પૂછવાનું લાસ્ટમાં. તો યાર ઓકે, ચાલો. તો બાપુ સાહેબ ગાયકવાડની આપણે વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? બાપુ સેહત કે લીએ તું હાનિકારક है. હા, તો બાપુજીની વાત છે, બાપુ સાહેબ ગાયકવાડની વાત છે દોસ્તો. આટલા સાહિત્યકારોમાં એકમાત્ર સાહિત્યકાર એવો કે જેને રાજીયા લખ્યા, જેને સાજીયા લખ્યા. વિચારો, સાજીયા એટલે કે વિલાપ કલ્પાંત ગીતો છે, જેની રચના સૌપ્રથમ કરનારા બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ હતા. 13મા કવિ જોઈએ છીએ, જેઓનો જન્મ 1777 માં થયો. એ સાહેબ આ તો દયારામ, હા દયારામ ભેગો ભેગો જન્મ થયો એમનો, રાઈટ? અને નામ શું છે? બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ. બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ. ગાયકવાડ છે ક્યાંના હોવાના? વડોદરા સાહેબ, રાઈટ? જન્મ સ્થળ તો કે વડોદરા. જન્મ ક્યાં થાય છે? વડોદરા. અને વડોદરા ખુદ વડોદરા ખાતે ને એનું એક ગામ છે, અને એ ગામનું નામ તમે આગળ જોયું ગોઠડા, રાઈટ? ન્યા એમનો જન્મ થાય છે. ઓકે, વડોદરાના ગોઠડા ગામે એઓનો જન્મ થાય છે ઈસવીસન 1777 સાલમાં. નામ શું છે? બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ. ગુરુ હતા સાહેબ? જો ગુરુ બિન જ્ઞાન અધૂરા. અને આમને ગુરુ કયા મળ્યા ખબર? ધીરા ભગત મળ્યા. કોણ મળ્યા દોસ્તો? ધીરા ભગત જે છે એ ધીરા ભગત એમના ગુરુ હતા. ગુરુ તરીકે હારા ભારે મળ્યા ગુરુ મળ્યા. ધીરા ભગત જે છે એ ધીરા ભગત એને ગુરુ તરીકે મળ્યા. અને ગુરુએ કીધું કંઈક એવી રચના કરી મજા આવે, અને એટલા માટે સાહિત્ય સ્વરૂપમાં રાજીયા એટલે કે કલ્પાંત ગીતો છે, રાઈટ? અને મરસિયા એટલે વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ ગાવામાં આવતા કલ્પાંત ગીતોને મરસિયા કહેવાય. સમજાઈ ગયું? બરાબર? બહેનો ગાય ખાસ કરીને, બરાબર? અને દોસ્તો વીર પુરુષોની ભૂમિ છે એટલે હું તમને કહું એક એવા વીર પુરુષ થઈ ગયા. મરસિયાની વાત આવી એટલા માટે, નાનકડી એવી ઉંમર, કોહિલ કુળમાં જન્મેલા અને સોમનાથને સખાતે ગયા વીર હમીરજી. અને દોસ્તો જ્યારે વીર હમીરજી સોમનાથને સખાતે જવાના છે, ખપાવાના જ છે, માથું આપવાનું જ છે, દાદાને સમર્પિત કરવાનું છે, અને ત્યારે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે પછી ગીતો ગવાય, અને આપણે રાજીયા કહીએ, અને આપણે સાજીયા કહીએ, આપણે મરસિયા કહીએ. દોસ્તો આ વ્યક્તિએ એવું કીધું કે મારે હું મૃત્યુ પામું ને એની પહેલા મારે મરસિયા સાંભળવા દોસ્તો, રાઈટ? અને એમના મરસિયા જે છે, હમીરજી ગોહિલ જે છે, હમીરજી ગોહિલ વેગડા ભીલ, એના મરસિયાઓ જે છે દોસ્તો, એ મરસિયાઓ મૃત્યુ પહેલા એમને સાંભળ્યા હતા. અને કોને એ મરસિયા ગાયા હતા એ મને તમે કહી દો ખાલી, કોણ હતું કે જેને એ મરસિયા ગાયા હતા? કોના પાસે મરસિયા સાંભળ્યા હતા?
ધન્ય છે હમીરજીને ભાઈ, ધન્ય છે મોખડાજીને, ધન્ય છે આ બધા એવા એવા યુવાનોને કે જેને ભારત દેશ માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું, પોતાનું લીલા માથાનું બલિદાન આપ્યું સાહેબ. રાઈટ? ચલો જલ્દી આન્સર આપો. બાપુ સાહેબે નહોતું ગાયું, લાખાબાઈએ ગાયું હતું. કોને ગાયું દોસ્તો? લાખાબાઈએ ગાયું હતું. સાચી વાત છે, બરાબર. અને આવો ને આવો હમણાં એક પ્રોગ્રામ થઈ ગયો, તમને ખ્યાલ હોય તો. આવો હજી હમણાં જ તે એક તાજેતરમાં જ તે એક પ્રોગ્રામ થઈ ગયો, 2-3 વર્ષ પહેલા જ તે. તમને રીબડા ગામનું નામ સાંભળ્યું હશે, અને રીબડા ગામમાં મહિપતસિંહ બાપુનું નામ સાંભળ્યું હશે. અને મહિપતસિંહ બાપુએ પોતાના જીવતા મરસિયા સાંભળવા માટે એક મરસિયાનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો. ગુજરાતના બધા લોકલાડીલા જેટલા પણ સાહિત્યકારો છે બધા ત્યાં પહોંચ્યા હતા. રાઈટ? અને એ ગોંડલનું રીબડા ખાતે એ મહિપતસિંહે પોતાના જીવતા મરસિયા ગવડાવ્યા. ઘણા લોકો વિરોધ કરવા વાળા હોય ને વિરોધ કર્યો કે આવું ન હોવું જોઈએ, પરંતુ એ જ મહિપતસિંહે 77 કરોડનું ઇનામ એકદમ રોકડા, ઇનામ નહીં કહેશું એને, ભેટ સોગાદ એકદમ રોકડા એક ત્યાંની જે કન્યાઓ છે કન્યાઓને આપ્યું. એવું નહીં ક્ષત્રિય છે ને પટેલ હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિની હોય, દીકરી હોય દીકરીને બોલાવે, હાથમાં આવે એટલા રૂપિયા આપે, 2,000 નોટો જે છે એનો થપ્પો આપી દે, બેટા તારા લગ્ન માટે છે, અત્યારથી સાચવી રાખજે. રાઈટ? તો એવું સારું કામ કરે ને એને આપણે બિરદાવવા જોઈએ. સમજાઈ ગયું? બાકી વિરોધ કરવાવાળા લોકો તો છે જ. હમણાં એક મેસેજ આવ્યો કે પાકિસ્તાન તરફથી ફૂંકાતા પવનો છે ને ભારતમાં પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. આવો એક મેસેજ મૂક્યો સંદેશ વાળા, નીચે જો લખ્યું કે अपन से कुछ नहीं हो रहा है तो हम किसी और पे મતલબ કે બીજા પર ઢોળી દઈએ. પણ એ અબુદ્ધ કબુદ્ધિ બુદ્ધિ વગરના માણસોને એનો ખબર હોય કે આખા વિશ્વનું સૌથી પોલ્યુટેડ જો કોઈ સિટી હોય તો એ સિટી કયું છે? પાકિસ્તાનનું છે, લાહોર છે. કયું છે દોસ્તો? લાહોર. રાઈટ? બીજા નંબર, ત્રીજા નંબરે કરાચી છે. આપણું દિલ્હી જે છે દિલ્હી દૂર. પાછા ઘણા એમ જ કીધું કે પાકિસ્તાન આટલું કેવું છે ને એ કઈ રીતના, એટલે પછી એને પણ સમજાવવું પડે કે દિલ્હી આટલું છે તોય પોલ્યુટેડ છે. રાઈટ? અને એનો ખબર પડે ને પશ્ચિમી વિક્ષોભ શું છે એનો ખબર પડે. ભૂગોળ ભણ્યા હોય તો ખબર પડે ને પશ્ચિમી વિક્ષોભ શું છે એને ખબર ન પડે. સમજાઈ ગયું? કે મેડિટેરિયન સી તરફથી જે આવતા પવનો છે એ પવન પશ્ચિમ તરફ વાય છે, જેને પશ્ચિમિયા પવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જોઈને પ્રદૂષણ હશે તો એ પ્રદૂષણને ખેંચી જ લાવવાના છે, એમાં કઈ વાંધો વચકો છે જ નહીં. પરંતુ પોતાની પાસે રહેલું અજ્ઞાન પીરસવા માટે લોકો આજે ઇન્ટરનેટ ઉપર બેઠા જ છે. જોજો તમે. રાઈટ? સંદેશમાં છે દિવ્ય ભાસ્કરમાં કંઈક ઇન્સ્ટા પેજ છે, એમાં દીધેલું છે આજે. સમજાય? હાંકી જ નાખવાની વાત. સમજાઈ ગયું? અને ગારો લખવાની, આવું બધું જ લખવાનું, નોનસેન્સ વાતો કરવાની. મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, એ મરસિયો નો કહેવાય. રાઈટ? ચલો, તો રાજિયા, સાજિયા, મરસિયા બાપુ સાહેબ ગાયકવાડના ફેમસ હતા, જેઓ વડોદરાના ગોઠડા ખાતે જન્મ્યા હતા. હમીરજીના લાખાબાઈએ ગાયા હતા દોસ્તો. આ પણ આપણે યાદ રાખ્યું કે આપણે ઇતિહાસ જે છે ઇતિહાસને આપણે તાજો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. રાઈટ? અને બાપુ મહારાજ જે છે એ બાપુરામ બાપુ મહારાજ તરીકે ઓળખાતા. બરાબર ને? ગુજરાતી સાહિત્યમાં ખાસ કરીને ગુજરાતી અને મરાઠી ભાષા, કારણ કે વડોદરાના હતા, ગાયકવાડ હતા, તો ગાયકવાડ ને પેશવાના બધા આવ્યા તો ક્યાંથી? તો કે બધા આવ્યા હતા તો મહારાષ્ટ્ર, એટલે મરાઠી અને ગુજરાતી બંને ભાષામાં પોતાનું સાહિત્ય સર્જન જે છે સર્જન કર્યું છે. રાઈટ? કાંઈ યાદ નથી રાખવાનું, છેલ્લો પોઈન્ટ યાદ રાખો. આમનું સમાધિ સ્થળ વિરમગામ ખાતે છે. વિરમગામ ખાતે સમાધિ આવેલી છે. કશું જ યાદ નથી રાખવાનું, આટલું યાદ રાખવાનું છે. બરાબર? ચલો, નેટવર્ક એરર તમારે હોઈ શકે, અહીંયા જ બધું એકદમ સરસ ચાલે છે. બાપુ સાહેબ ગાયકવાડની આટલી રચનાઓ યાદ રાખો, બાકી એમની પંક્તિઓ તમને કહું. ચલો, ફોટો પાડી લ્યો ફટાકે. 3 ગણું 1, 2 અને 3.5. ચલો આગળ જઈએ. જન્મ ઈસવીસન 1777. ધીરા ભગત જે છે એના ગુરુ હતા. જન્મ સ્થળ વડોદરાનું ગોઠડા. સાહિત્ય રાજ્યા અને મરસિયા. કબીરપંથી આ સાહિત્યકાર ગુજરાતી અને મરાઠી ભાષામાં સાહિત્ય રચના કરી. તેના શિષ્ય તેમને બાપુ મહારાજના નામથી ઓળખતા હતા, એટલે આપણે બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ કહીએ છીએ. તેઓ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી પાસે આવેલા ગોઠડા જે છે એ ગોઠડા ગામના જાગીરદાર હતા દોસ્તો. રાઈટ? તેમણે ગુજરાતી ભાષામાં રાજ્યાની રચના કરી હતી. રાઈટ? અને મરસિયા સાહિત્ય જે છે એ મરસિયા સાહિત્ય સ્વરૂપના સર્જક તરીકે તેને આપણે ઓળખીએ છીએ.
આ સાહિત્ય સ્વરૂપ મુખ્યત્વે મૃત્યુ પ્રસંગે ગાવામાં આવતું લોકગીત છે. આ દોસ્તો આ લોકગીત છે. સમજાઈ ગયું? બરાબર. અને આમાં માસ્ટરી કોની હોય ખબર છે? બહેનોની. રાઈટ. ક્યાંક મરણ થાય એટલે સંબંધ હાંચવા માટે જે ઓલી બહેનો ગઈ હોય ને, આજકાલની બહેનો તો હકીકતમાં કાં રોઈ નથી શકતી, કાં પછી જબરદસ્ત રોવે છે, એવું છે. પેલાની બહેનો તો માસ્ટર હતી. સમજાઈ ગયું? ગામમાં મરણ થયું હોય એટલે એકદમ વેફર બેફર ખાઈને તાજી માજી થઈને બહેનો અને ભાઈઓ બધા આવ્યા હોય, સફેદ રંગના કપડા પહેર્યા હોય, બહેનોએ ન પહેરવાના બધા સાડલા ઓઠા હોય, જે હકીકતમાં સારા પ્રસંગે ન પહેરાય. અને પછી મોટો સરંગટ ઘૂમતો ટાણો હોય દોસ્તો. અને હકીકતમાં જયારે સાજિયા ગાવામાં આવે ને ત્યારે એ હાથ અહીંયા ભટકાર આવી રીતના આમ કે ધબ 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 કરે. સમજાઈ ગયું? આવી રીતના આમ મતલબ છાતીને પીટવાની હોય. શું પીટવાની દોસ્તો? છાતીને. પણ ઘણા બહેનો છે હોશિયાર હોય, આમ કરે. અવાજ તો આવ્યો કે નહીં? અવાજ આવ્યો કે નહીં? સમજાયું? આમ. હવે એમ જ થવાનું છે કે ભટકાયેલું છે જબરદસ્ત રીતના. રાઈટ. આમ કર્યું છે આમ. બરાબર. કોઈને ખબર તો પડવાની નથી. આમ આમ કરવાના, આમ કરતા 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 જશે. રાઈટ. એ મારા મગનિયા રે, તું કેમ વયો ગયો? લાય તો. અને પછી શું કે? તો કે હકીકતમાં છે ને એટલે દાળિયા રહી ગયા હોય ભેગા, કારણ કે ભેગા ખાતા ખાતા ક્યાંક મેટાડોરમાં બેસી નહીં હોય એટલે ભેગા દાળિયા હોય. હે? તો ઓલી મોંઘીબાઈ પાસે દાળિયા હોય ને તો હવરેક લઈને દઈ દે દાળિયા. એટલે દાળિયા ખાતા ખાતા મારા મગનિયા રે, તે કેમ આમ કર્યું? સમજાઈ ગયું? ઓકે. હા, સમજાય? તો આ જનરેશનની વાત છે. એક સમય દરમિયાન આવું બધું થતું. અને સાચું ખોટું એ મને નથી ખબર, પણ આવું મેં મારા નજરે મેં જોયેલું, એટલા માટે કહું છું. રાઈટ. અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, અનુચ્છેદ નંબર 19 તમે બધા જાણો છો. આગળ જઈએ આપણે. બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ જે છે, એ બાપુ સાહેબ ગાયકવાડની પંક્તિઓની વાત કરીએ તો અખંડ એક આત્મા રે, બીજું બાકી સર્વે ધૂળ. અખંડ એક આત્મા અખંડ છે, બાકી બધું ધૂળ છે. રાઈટ. હાથમાં માળા ક્રોધ ભર્યા કાળા, હાથમાં માળા ક્રોધ ભર્યા કાળા, એ તો નક્કી ડૂબ્યાના ચાળા. હાથમાં માળા ક્રોધ ભર્યા કાળા, એ તો નક્કી ડૂબ્યાના ચાળા. દોસ્તો આવી પંક્તિઓ જે સાંભળીને મજા આવે એવી ક્યાંક યાદ કરાય. છાપ તિલક ને માળા રાખે, ફૂડ કપટ ને અસત્ય ઘણું ભાખે. છાપ તિલક શબ્દ એ પાછું અલગ છે. રાઈટ. શાંતિ પમાડે તેને તો સંત કહીએ, તેના દાસના તે દાસ થઈને રહીએ. રાઈટ. ઓકે. આ બધી રચનાઓ એમની છે. યસ, યુ આર ફ્રોમ વિરમગામ. બરાબર. ચલો ડન. ચલો બહુ આમ વસ્તુ આપણે ભણી લેવાનું, ખબર ન પડે. હે ને? ચલો. અખા જેવું લાગ્યું, છપ્પા જેવું લાગ્યું. સાચી વાત છે. અને હવે આવ્યા છે વલ્લભ ભટ્ટ. કોણ છે? વલ્લભ ભટ્ટ. બે વલ્લભ ભટ્ટ થઈ ગયા. એક વલ્લભ ભટ્ટ જે છે, ઓકે, એક વલ્લભ ભટ્ટ જે છે, વલ્લભ ભટ્ટ પ્રેમાનંદના ગુરુ હતા. બરાબર. અને એક વલ્લભ ભટ્ટ જે છે, એ વલ્લભ ભટ્ટ એટલે ગરબા જે છે, એ ગરબા સાહિત્યનો રચનાર. ગરબા સાહિત્ય જે છે, ગરબા સાહિત્યમાં એમાં કાળકાનો ગરબો, રાઈટ, ગુજરાતની એ સમયની સ્થિતિ વર્ણવતો આનંદનો ગરબો. રાઈટ. આનંદનો ગરબો તમે કદાચ સાંભળ્યો હશે કે આજ મને આનંદ વધ્યો અતિ ઘણોમાં. રેગ્યુલર મારા ઘરે વાગે. સવારના જાગું ને એટલે મારા મમ્મી વગાડતા હોય. મસ્ત કોકિલ કંઠી કોઈ એક આવ્યું છે, સારું ગાતા હોય. અને આખું ઘરનું વાતાવરણ જે છે, વાતાવરણ બનાવી દે એવો એક ગરબો છે, આનંદનો ગરબો. દોસ્તો આનંદના ગરબામાં લેડીઝ એવું કે બૈડા એવું કહેતા હોય કે એમાં એવી તાકાત છે. રાઈટ. ઘર છે ને, ઘરને એક રાખવાની તાકાત આનંદના ગરબામાં છે. બરાબર. અને દોસ્તો આ ગુજરાતીની મનોદશાને વર્ણવે છે. ગુજરાતી એટલે શું દોસ્તો? કોક કે ને કે ગુજરાતી એટલે શું, તો એની ડેફિનેશનમાં આ દેવાનું. ગુજરાતી એટલે શું? તો કે સાહેબ ભગવાન પાસે તે જાય ને એકદમ કટ ટુ કટ જાય. સમજાઈ ગયું? પોતાના સ્વાર્થ સાથે જાય કે પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી, પાવાગઢ વાળી મન દર્શન દે, નહીં તો મારી તું પાવલી પાછી દે. ખોટનો ધંધો જ કરવા નથી થતો. સમજાઈ ગયું? પાવલી લઈ હું પાવાગઢ ગઈ હતી, પાવાગઢ વાળી મન તો દર્શન દે, નહીં તો તું મારી પાવલી પાછી દે. હાલ દર્શન નો દેવાય પાવલી પાછી લે. રાઈટ. આનું નામ ગુજરાતી. સમજાઈ ગયું? એકદમ કટ ટુ કટ ચાલવા વાળા એટલે ગુજરાતી. બરાબર. તો ગુજરાતીની ડેફિનેશન કોઈ પૂછે જ કેજો. પાવલી લઈને હું પાવાગઢ ગઈ હતી, પાવાગઢ વાળી દર્શન દે, નહીતર તું મારી પાવલી પાછી દે. હાલ માતાજીને કહી દે, બસ ખતમ થઈ ગઈ વાત. સમજાય છે? બરાબર. બહુચર માના પરમ ઉપાસક હતા અને એટલા માટે બહુચર માને ત્યાં જ રહ્યા. અને બહુચરાજી ખાતે જાવ ને તો આજે પણ વલ્લભ મેવાડાની જગ્યા છે, જેને વલ્લભ મેવાડાના ઓરડા તરીકે ઓળખીએ છીએ. કયા નામે ઓળખીએ છીએ? વલ્લભ મેવાડાના ઓરડા તરીકે આપણે ઓળખીએ. તો આજે મેં તમને કીધું એમાં કાંઈ ખોટું કીધું તમે મને કહેજો સર પૈસા પાછા, એટલે હું તમને પૈસા પાછા આપી દઈશ જો તમે ભર્યા હોય તો. ચલો આગળ જઈએ.
તો વાત કરવાની છે વલ્લભ ભટ્ટ, બરાબર. એક પ્રેમાનંદના પુત્ર વલ્લભ ભટ્ટ હતા અને એક આ બીજું મોટું વ્યક્તિત્વ એટલે વલ્લભ ભટ્ટ, રાઈટ. પરમ માય ભક્ત શ્રી વલ્લભ ભટ્ટ, વિક્રમ સંવંત 1696, આસો સુદ આઠમ, બરાબર. ત્યારબાદ દેહોત્સર્ગ જે છે એ વિક્રમ સંવંત 1860, બરાબર. આસો મહિનામાં જ જન્મે, આસો મહિનામાં જ મૃત્યુ પામે, આસો મહિનામાં જ નવરાત્ર આવે પાછું. આ નવરાત્રામાં શું ગાવાનું હોય તો કે ગરબા ગાવાના હોય. ગરબા કોના ફેમસ તો કે વલ્લભ કાકાના ફેમસ, વલ્લભ ભટ્ટના ફેમસ. વલ્લભ ભટ્ટનો જન્મ સૌથી પહેલા લખવાનો. વલ્લભ ભટ્ટનો જન્મ ક્યારે થયો તો ઈસવીસન 1696 ની સાલમાં તેઓનો જન્મ થાય છે. ક્યારે થાય? 1696 ની સાલમાં તેઓનો જન્મ થાય છે. પણ દૂર આપણને જોવા મળ્યા, બરાબર. સાહેબ વલ્લભ ભટ્ટ જે છે, વલ્લભ ભટ્ટને શું કામ યાદ રાખીશું? આમને આપણે કહીએ છીએ ગરબાના પિતા, ગરબાના પિતા. એ કોઈ ગરબીના પિતા, આ છે ગરબાના પિતા. ગરબીના પિતા તો આલા દયારામ, ગરબાના પિતા તો કે વલ્લભ ભટ્ટ. સાહેબ ક્યાં જન્મ્યા હતા? અમદાવાદ ખાતે જન્મ્યા છે, બરાબર ને. અમદાવાદ જે છે એ અમદાવાદ ખાતે જન્મ્યા, અમદાવાદ ખાતે જેનો જન્મ થાય છે. પણ જન્મ્યા ગમ્યા એની કર્મભૂમિ કઈ બનાવે? મેં તમને કીધું, હમણાં જ કીધું, કર્મભૂમિ જે છે એ બહુચરાજી બનાવે, જેને તમે બેચરાજીના નામે ઓળખો છો. તો બહુચરાજી જે મહેસાણામાં આવેલું છે એમની કર્મભૂમિ છે. આજે પણ એમની જગ્યા બહુચરાજી મંદિર જે છે એની પાસે જ તે વલ્લભ મેવાડાનો ઓરડો છે, વલ્લભ મેવાડાનો ઓરડો, રાઈટ. અને તમે જો નામ ઉપરથી ખબર પડી ગઈ કે આ મેવાડા જ્ઞાતિના હતા, બ્રાહ્મણ હતા. વલ્લભ મેવાડા જ્ઞાતિના બ્રાહ્મણ હતા, રાઈટ. પ્રશ્ન પૂછે બ્રાહ્મણ હતા, આપણને મેવાડા એમ લાગે. મેવાડા સરનેમ નોર્મલી અત્યારે તમે જનરલી જોતા હોય ને તો ક્યાંક ભરવાડમાં મેવાડા સરનેમ વધુ જોઈ હશે, સાંભળી હશે, પણ એ બ્રાહ્મણ હતા, રાઈટ. 18મી સદીમાં થઈ ગયેલો અને એક એવો ચમત્કાર કે જેને યસ વલ્લભ મેવાડાનો ઓરડો ત્યાં છે, બરાબર. તો આમને આપણે આવી રીતના યાદ રાખીશું. મેં જોયો છે, આપણે બે જોયો, બરાબર. ચલો ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ, બીજી રચનાઓની આપણે વાત કરીએ. તો સાહેબ એમના સમય દરમિયાન ગુજરાતની પરિસ્થિતિને વર્ણવતો એક ગરબો લખાયો, અને છે કાળિકાનો ગરબો. કયો ગરબો? કાળિકાનો ગરબો. પણ એનો ગરબો જે સૌથી ફેમસ બન્યો હોય એ છે આનંદનો ગરબો. કયો ગરબો મિત્રો? આનંદનો ગરબો. આનંદનો ગરબો જે છે આમના સમય દરમિયાન લખાયો, આમને લખ્યો, અને પછી શું તો કે પછી એ ફેમસ બન્યો. આજે તમે જોવો છો કે એનું પ્રચલન આજે પણ છે, રાઈટ. અને આમ જોઈએ તો આજનું જે નવરાત્રી જે છે એનું આધુનિક સ્વરૂપ જે છે એ ગરબા ઉપરથી છે. ગરબા એટલે ગર્ભદીપ, મતલબ કે એક માટલી છે એની અંદર એક દીવો રહેલો છે જે આત્માને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. માટલી છે એ શરીરને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, માટલી બ્રહ્માંડને પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, રાઈટ. એનો કરતા હરતા આત્મા છે એવું પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન જે છે એ પ્રયત્ન અહીંયા કરવામાં આવ્યો છે મિત્રો. ઓકે, હા, એ બધી રચનાઓ છે એમની, બરાબર. રચનાઓમાં આપણે સીધા ચાલો તમે કહો રચનાઓમાં, હું તમને રચનામાં કહું. 64 જોગણીનો ગરબો એમને લખ્યો છે. આ પ્રશ્ન પૂછાય કે 64 જોગણીનો ગરબો કોના દ્વારા લખાયો? વલ્લભ મેવાડા દ્વારા લખાયો. આનંદનો ગરબો કોના દ્વારા લખાયો? વલ્લભ મેવાડા દ્વારા. કાળિકાનો ગરબો કોના દ્વારા લખાયો? વલ્લભ મેવાડા દ્વારા. આરાસુરનો ગરબો કોના દ્વારા લખાયો? તો કે આરાસુરનો ગરબો જે છે એ પણ લખાયો વલ્લભ મેવાડા દ્વારા, રાઈટ, બરાબર. ગરબો, ગરબી, આ તમે શબ્દોથી તો વાકેફ જ છો. મહાકાળીનો ગરબો કોને લખ્યો? તેઓએ જ લખ્યો. દોસ્તો સત્યભામાનો ગરબો એ લખ્યો જ તેઓએ. કેનો ગરબો? સત્યભામાનો ગરબો, મહાકાળીનો ગરબો. આ બધી જો જેટલા પણ આ ગરબાઓ કીધા બધા જ ગરબાઓની રચના તેમને લખ્યું છે. હજી એક ગરબો છે જેનું નામ છે કજોડાનો ગરબો. જો કજોડાનો ગરબો કે તો આમાં આવે, અને કજોડાનો વેશ કે તો કેમાં આવશે? આખ્યાન. અરે આમ જોઈએ તો આખ્યાન જ કહેવાય એને, બરાબર ને. પણ એક સાહિત્ય સ્વરૂપ આપણે ભણીએ છીએ, અને એ કોના દ્વારા? તો કે અસાઈ ઠાકર દ્વારા લાવવામાં આવ્યું, જેને આપણે ભવાઈ કહીએ. શું કહીએ દોસ્તો? ભવાઈ. એ કજોડાનો વેશ કે તો ભવાઈ, કજોડાનો ગરબો કે તો વલ્લભ મેવાડો, અંબાજીનો ગરબો તો વલ્લભ મેવાડો, કૃષ્ણ વિરહના પદો વલ્લભ મેવાડો, રામ વિવાહ, ફરી એક વખત રામ વિવાહ આ વ્યક્તિ લખશે. આગળ પણ રામ વિવાહ લખાઈ ગયા. આગળ કોને લખ્યા હતા રામ વિવાહ? આગળ રામ વિવાહ કોને લખ્યા કયો મને, બરાબર. ત્યારબાદ અભિમન્યુ વિશે પણ લખાય છે, અને એ છે અભિમન્યુનો ચક્રાવો. અભિમન્યુ આખ્યાન કોને લખ્યું તમે મને કહેજો.
चलो आंसर करो। गरबो जो એટલે એક જ કરવાનો। હા, પ્રેમાનંદ, વેરી ગુડ। ચલો પંક્તિઓમાં માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા, તમને ખબર છે, રંગતાળી 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 રે રંગમાં રંગતાળી, એ કોની છે? એ વલ્લભ મેવાડાની રચના છે। આજ મને આનંદ ભર્યો અતિ ઘણોમાં, કોની રચના છે? વલ્લભ મેવાડાની છે। પાવલી લઈ હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી, કોની રચના છે? વલ્લભ મેવાડાની રચના છે, રાઈટ? બરાબર, આ બધી રચના કોની છે? વલ્લભ મેવાડાની। હા, જૂના ગીતો હતા, મતલબ જૂના ગરબાઓ હતા ને, એમાં આ તમને સંભળાતું કે પાવાગઢ વાળી મને દર્શન દે, ને તો મારી પાવલી પાછી દે, ને તો મારી પાવલી પાછી દે। પછી આમાંથી પંખીડા ઓ પંખીડા, ખાસ કરીને તમે હેમંત ચૌહાણની સીડી સાંભળી હશે, તો હેમંત ચૌહાણની સીડીમાં આ બે ગીતો બહુ આવતા, રાઈટ? ઓકે, ના એ ખોટી વાત છે। એમના દ્વારા નવરાત્રી શરૂ થઈ, એકદમ મિથ્યા વાત છે। એમની પહેલા નવરાત્રી હતી। ચલો, સો કેની વાત કરી આપણે? વાત કરી દોસ્તો વલ્લભ ભટ્ટ, વલ્લભ મેવાડાની વાત કરી, બરાબર? એક વલ્લભ ભટ્ટ પ્રેમાનંદના પુત્ર હતા કે વલ્લભ ભટ્ટને રાખ્યા શરણાગત ત્રાતા જય કપિ બલવંતા, રામચરણ રચિદાયક શરણાગત ત્રાતા પ્રેમાનંદ કઈ હનુમંત વાંછિત ફળદાતા। તો રામચરણ એના ગુરુ, પુત્ર કોણ? પુત્ર હતા વલ્લભ ભટ્ટ। આ બીજા વલ્લભ ભટ્ટ છે, જેમનો જન્મ ઈસવીસન 1696 માં થયો। ગરબાના પિતા છે, જન્મ સ્થળ અમદાવાદ, બહુચરાજી મહેસાણા ખાતે એમની કર્મભૂમિ। ગુજરાતના 18મી સદીમાં સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓને ઉજાગર કરતો ગરબો, એ ગરબો જે છે એ ગરબા પ્રકારની રચના કરી, સાહિત્યની રચના કરી। અમદાવાદના વતની એવા વલ્લભ ભટ્ટ જે છે એ જ્ઞાતિએ મેવાડા બ્રાહ્મણ હતા અને બહુચર માતાના પરમ ઉપાસક હતા। એમના સમયમાં ગુજરાતની જે સ્થિતિ છે એનું વર્ણન કાલિકાના ગરબામાં કર્યું। તેમને માતાજીની ઉપાસના માટે આનંદનો ગરબો ખૂબ જ ફેમસ બન્યો। શક્તિ ઉપર ભક્તિ અને દેશની દાજ એમ બંને વિષયો પર પડઘો સર્વપ્રથમ વલ્લભ મેવાડાની રચનાઓમાં જોવા મળે। ગરબો જે છે, ગરબો માત્ર સ્ત્રી પ્રધાન સાહિત્ય છે, રાઈટ? અને ગરબો શબ્દ જે છે સંસ્કૃત ભાષાના ગર્ભદીપ નામના શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે, જે આપણે વારસામાં ભણ્યા છીએ। દોસ્તો, વારસાના 500 પ્રશ્નની આખી એક મસ્ત એવી એક સિરીઝ ચાલુ થાય છે, જે પેઇડ છે, બરાબર? જો તમે સબસ્ક્રિપ્શન લીધું છે તેમાં હશે, જેમાં ગુજરાતના વારસાનો આખો સિલેબસ 500 પ્રશ્નોમાં કરી નાખીશ। પ્રશ્ન એવા જ કાઢીશ કે આવનારી પરીક્ષામાં કામ લાગે। આજનું નવરાત્રીનું આધુનિક સ્વરૂપ એ મૂળ ગરબા ઉપરથી ઉતરી આવ્યું છે એમ કહેવાય છે। આજે પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આનંદના ગરબાના પાઠો થાય છે, ગુજરાતમાં બધી જગ્યાએ થાય છે। તેમણે માતાજીની વિવિધ આરતીઓ જે છે એ આરતીઓ લખી હતી। ઓકે, ચલો, તો વલ્લભ ભટ્ટની રચનાઓની વાત કરીએ। 64 જોગણીનો ગરબો, આનંદનો ગરબો, આરાસુરનો ગરબો, મહાકાળીનો ગરબો, સત્યભામાનો ગરબો, કજોડાનો ગરબો, બહુચરાજીની આરતી, રાઈટ? બહુચરમાની આરતી જે છે એમને ગાઈ છે, રાઈટ? પછી અંબાજીનો ગરબો, કૃષ્ણ વિરહના પદો, કૃષ્ણ વિરહના પદો દે પછી તમને વલ્લભ મેવાડો દે, તમે કે નો, કા પછી મીરા, કા પછી નરસિંહ, કા પછી દયારામ। પણ દોસ્તો, કૃષ્ણ વિરહના પદો વલ્લભ ભટ્ટે લખેલા છે। રામ વિવાહ, રંગ આરતી અને અભિમન્યુનો ચક્રાવ એમના દ્વારા રચાયેલી રચના। માં પાવાતે ગઢથી ઉતર્યા મહાકાળી, રંગતાળી 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 રંગમાં રંગતાળી, આજ મને આનંદ વધ્યો અતિ ઘણોમાં, પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી। જય હિન્દ। ચલો, મીરા જ ટીક કરે, સાચી વાત છે। चलो, ओके, डन डना डन डन, कंप्लीट। आमा एकदम बधाई आवड़ता है? कोई ने वांधा पड़ता है? जो पड़ता है तो तात्कालिक कही देता है। JRC क्लासेस एम के हेड क्लर्क पेला पति जશે। हूँ श्योरिटी नहीं आपतो, हूँ कोई एक्जाम ने टार्गेट करी नहीं दौड़तो, पण तमने भणावीश रेग्युलर, ई फिक्स है। So this is almost 1 hour and 40 minutes। 1 કલાક ને 40 મિનિટ થી હું બોલું છું અને તમે મને સાંભળો છો।
ચલો ઓકે, તો ગરબાઓ જે છે એ ગરબાઓ ઘણા બધા ગરબાઓની રચના છે, રાઈટ, જે વલ્લભ મેવાડાએ કરી. કોને કરી? વલ્લભ મેવાડાએ કરી છે. ઓકે, બહુ મજા આવે છે ને? બસ તો પછી ચલો, જો ભજન કરવું એવું બધું કરવું ને તો બધાને શું થાય ખબર છે? સાહેબ છે ને ગાય છે ને એટલે એને સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે. કારણ કે લોકોને શું હોય? લોકોને તો એવું હોય કે અચ્છા એ ગાય છે એટલે આવે છે, એને એવું ન ખબર કન્ટેન્ટ સારામાં સારું આપે એટલે આવે. એટલે ઓલું નથી કહેતા ભસતો કૂતરો કદી નવ કરડે, પણ પૈસા કરે ખરો. બરાબર? ચાલો, સો ફ્રેન્ડ્સ, માય ડિયર પપડિયાઓસ, જેટલા પણ લોકો જોડાયા છો બધાને આપણે આગળ જતા નાકરને ભણશું. બરાબર? અને પછી આપણે સહજાનંદ સ્વામી, છપૈયાવાળા સહજાનંદ સ્વામીની આપણે વાત કરશું, રાઈટ? શિક્ષાપત્રીની વાત કરશું, એમના સમય દરમિયાન શું શું કઈ કઈ રચનાઓ થઈ આપણે જાણીશું. દોસ્તો, કાલના સમય